Heartily welcome to Global College of Arts and Science. I'm delightful to see you all assembled in this wonderful occasion. And a very good morning to one and all present here. We happily welcome our principal, vice principal, and my dear colleagues and students and other staff members. Now we call upon our guests to lighting of lamp. It is a time for prayer. Tamil Thai Varthu. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமணந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறனுதலும் தனிதளரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனகே தமிழனகே உன் சீரிழமை சிறவியந்து செயமறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Welcome address by our principal, Dr. K. Lakshmi Narayanan, sir. Respected Chairman, respected General Secretary, respected Treasurer, respected Vice Chairman, respected Vice Principal, and my dear colleagues, and our resource person, good morning to one and all. Today we are going to conduct a one-day seminar on Be a Trendsetter and Self-Efficacy. As a principal of the institution, I welcome our chief guest, Mr. JFMS Armugam sir, headmaster, provisional national trainer, JCA Kumbakonam Magamagam City, Kumbakonam Zone 23 to this occasion. Welcome, sir. And I extend a warm welcome our another chief guest, JCHGF Susai Ratnam, graduate teacher, provisional national trainer, JCI Mannai, Zone 23 to this occasion. Sir, welcome, sir. Actually, this seminar is intended to develop your communication and your attitude and all those things. They mention two topics, trend setter and self-efficacy. So what is trend setting? Adapting your behavior to this changing environment. That is the major meaning of that trend setter. And one more, another session, self-efficacy. If you realize yourself, you will become what you think. So definitely realize yourself. So self-efficacy is another development of your individual perception and your attitudes. So two major topics discussed here. So two like VIPs, like the one of the one session, like one guest is a retired headmaster. He's having vast experience in teaching and administration. Another one person also is in the field of English. He is a teacher of English. So both the person, they teach you, they train you how you become in future.
So let's enjoy the session. Once again, welcome you all. Thank you all. Thank you. Introduction of guests by our Professor Deepa and Professor Yamuna. Good morning to all of you. It is our great honor to introduce our esteemed chief guest. He is running Success Academy for Spoken English. He is motivational speaker as well as soft skill trainer and also HR trainer. He has received Best NSS Program Office Award in the year 2011 and also Dr. Radhakrishnan Best Teacher Award by Government of Tamil Nadu in the year 2014. He also acted as a JAC Zone Secretary in the year 2024 as well as English coach and also moderator on Zoom. He has 36-year teaching and admin experience in state and central government school and Muscat. He is a provisional national trainer and a member of JCA Kumbakonam Mahamagam City Zone 23. He is a retired headmaster. Let's welcome our chief guest, Mr. JFM Armugam sir. A warm welcome you, sir. Good morning to all. I am delighted to introduce our chief guest. He is a graduate teacher of English working at Government High School, Melapanur, Thiruvarur district, Tamil Nadu. He has over 20 years of teaching experience both as a teacher and teacher educator. He began his teaching career as an English teacher under the Ministry of Education in the Republic of Maldives for 5 years between 2001 and 2006 before moving to serve as a teacher under the Tamil Nadu Education Department. He has been training both lower and upper primary government and government aided school teacher in ELT and other pedagogical topics since 2006. He has a passion towards English language learning. He is also the chapter head of ELTAI Thiruvarur, organizing workshops and webinars for students and teachers. He was one of the 2 scholarship winners from India by the British Council, South Asia in 2019 to attend the IATEFL conference in Liverpool in the UK in 2019. After winning another scholarship from the British Council, he is currently doing his MSc TESOL from the University of Stirling, Scotland, the UK. Joining the DCI Mannai Zone 23 in 2020, he is now both a zone trainer as well as a provisional national trainer. I welcome our today's resource person, Mr. Susai Ratnam sir. Welcome, sir. Honoring by Principal Dr. K. Lakshminarayanan sir. We call upon our Vice Principal to honor the chief guest. We call upon Mr. JFMS Arumugam sir to give an introductory speech. Most respected chairman of this college, General Secretary sir, Honorable Principal sir, Vice Principal sir,
learned faculties, and my my colleague, trainer, national trainer, JCHGF, Susai Ratnam sir, and my dear friends. You, உங்களை தான் சொன்னேன் my dear friends. Good morning to all of you. Very good morning. At the outset, I would like to thank the management, the principal, Dr. Lakshmi Narayanan sir, the vice principal, Dr. M. Raju sir, for arranging such a wonderful seminar. Really, it has been a dream for months together for us to step into Global College of Arts and Science. 2 months back, I had been to Madurai for some other training program. And there, I heard some 3 people standing together and they were discussing about this Thiruvarur College, the Global College of Arts and Science. So, whatever I heard or overheard, it was so positive. So, it was that moment I thought I should get into Global College of Arts and Science, Ammayappan. Really, I congratulate all the students over here for getting admission and be the students of Global College of Arts and Science. Happy? I am also happy because I am at Global College of Arts and Science at Atman. So it seems that my dream has come true. I salute the principal and the vice principal for arranging such an excellent seminar for your welfare. அப்படியே நம்ம போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தமிழில் பேசிக்கிட்டே போவோம். ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, என்னடா இவர் வேறு ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காருன்னு. தமிழில் பேசணுமா இங்கிலீஷில் பேசணுமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள். தமிழில் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் சேர்த்துக்கலாம்ல? சேர்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைண்ட் பர்மிஷன். தேங்க்யூ. ரைட். So dear students, see, today is not as it was yesterday. நேற்று இருந்தது மாதிரி இன்னைக்கு இல்லை. Tomorrow will not be as it is today. இன்னைக்கு இருக்கிறது மாதிரி நாளைக்கு இருக்காது. That means every day the world is changing. அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு, பல மாற்றங்கள் உருவாகிக்கிட்டே இருக்கு. இந்த மாற்றங்கள் உருவாவதற்கு யார் காரணம்? உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள். என்ன மாதிரி வயதானவங்க இல்லை, உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள். They are doing something special. ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. What do they do? அவங்க என்ன பண்றாங்க? How they register their names? எப்படி ஒரு ரெக்கார்ட்ல ஒரு இடம் பிடிக்கிறாங்க? It is not what others are doing. மற்றவங்க செய்யறது மாதிரியே செய்யறது அல்ல. That they do things differently. கொஞ்சம் வித்தியாசமா செய்யறாங்க. But that has to be accepted by the society. அதுதான் இப்போ என்ன பண்றாங்க? How they are called trendsetters. அதை தான் நம்ம அடுத்த ஒரு 1.5 hours 2 ஹவர்ஸ்க்கு அதுதான் பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? ரெடியா? ரெடி? தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைண்ட் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் த இன்ஸ்பிரேஷன். நீங்கள் ரெடியாக இருக்கு? இந்த பக்கம் கொஞ்சம், நீங்களாம் செகண்ட் இயர்னு நினைக்கிறேன், ஃபஸ்ட் இயர். நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா? இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாக வருதா? ஆர் யூ ரெடி? இல்லையா, 10 பேர்கிட்ட தானே வருது, இன்னும் 4 பேர் பேசவே இல்லையா? ஆர் யூ ரெடி? தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
தேங்க்யூ. ஸோ நான் அங்கே வந்துடுவேன், நான் இங்கே நிற்க மாட்டேன், நான் அங்கே வந்துடுறேன் ஆஃப்டர் சம் டைம். ஓகே, லெட்ஸ் ஜாயின் டுகெதர், லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் திங்ஸ். அப்படி தொடர்ந்து நம்ம கலந்து பேசிகிட்டு இருக்கலாம். நானே பேசுனா நல்லா இருக்காது. ஓகே, தேங்க்யூ, தேங்க்யூ வெரி மச். மீட் அகைன். தேங்க்யூ சார். It was a wonderful speech, sir. Thank you. We call upon our chief guest, Mr. J.C. HGF Susai Ratnam, sir, to give a introductory speech. Respected principal, vice principal, librarian sir, my dear colleague Arumugam sir, different faculties of different departments of this college, and my dear students, good morning. ஒரு தடவை மனுஷங்களை படிக்கிற ஒருத்தர் ஆஃப்ரிக்கா போனாராம். ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு வில்லேஜுக்கு போனார். அங்கே பசங்க நிறையா விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்களாம். இவர் என்ன செஞ்சார், அந்த பசங்களுக்கு ஒரு போட்டி வைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாராம். உடனே ஒரு பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக மேங்கோஸை வச்சு ஒரு மரத்துக்கு கீழே வச்சுட்டு போயிட்டாராம். மரத்துக்கு கீழே அந்த மேங்கோஸை, அந்த பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக மேங்கோஸை வச்சுட்டு பசங்களை கூப்பிட்டாராம், லைனில் நில்லுங்க, நான் 1 2 3 சொல்லுவேன், நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, யார் முதல்ல போகிறீங்களோ, ஓடி முதல்ல போகிறீங்களோ அவங்க என்ன செஞ்சிடலாம், அந்த பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக இருக்கிற மேங்கோஸை நீங்களே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம். உடனே பசங்க வேறு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அப்படின்னாங்களாம். உடனே ஒரு லைனை நிற்க சொன்னார். எல்லா பசங்களும் லைனில் நின்னாங்க. உடனே இவர் சொன்னார் 1 2 3 அப்படின்னு சொன்னார். சொல்லிட்டு பார்த்தாக்கும் பசங்க என்ன செய்யலை, ஓடலை. என்ன செய்கிறான், ஒருத்தர் கையை பிடிச்சிட்டான். எல்லார் கையும் எல்லாம் பிடிச்ச பின்னாடி என்ன செஞ்சாங்களா, சேர்ந்து ஓடினானா. சேர்ந்து ஓடி மரத்து கீழே இருக்கிற மேங்கோஸை ஆளுக்கு ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டாங்களாம். உடனே இவருக்கு என்னடா, எப்போ நம்ம போட்டி வச்சாலும் என்ன தான், யார் தான் ஜெயிப்பா, யார் ஃபஸ்ட்டில் போகிறவங்க தானே. இந்த வில்லேஜில் ஆஃப்ரிக்காவில் இவ்வளோ தூரம் தாண்டி எப்படி இவங்க மட்டும் பசங்க சேர்ந்து போய் சாப்பிட்றாங்களேன்னு கேட்டால், அந்த பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து சொன்னாங்களாம் உபுண்டு அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். உபுண்டு அப்படின்னா நான் இருக்கேன் ஏன்னா எங்களால் தான், ஐ ஆம் பிகாஸ் வாட் வி ஆர், ஐ ஆம் பிகாஸ் வி ஆர் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். இவருக்கு பயங்கர ஆச்சரியம். ஏன்னா ஈவன் இந்த வில்லேஜில் கூட தனியாக ஒருத்தர் என்ன செய்யலை, சாப்பிடணும் யோசிக்கலை, எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடணும்னு யோசிச்சாங்களாம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த காலேஜில் எங்களுக்கு ஒரு சார் சொன்னது மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரிவிலேஜ். ஸோ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அதுக்கு எங்களுக்கு இந்த ஒரு பெர்மிஷன் கொடுத்து இன்றைக்கி ஒரு 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 மேபி 2 hours ஒரு ஓரியன்டேஷன் மாதிரி நான் ஒரு டாப்பிக்கில் செல்ஃப் எஃபிகசி. ஸோ அப்படின்னா வேற ஒன்று, தன்னை அறிதல், நோ தை செல்ஃப். ஸோ நாமளே அறிஞ்சிக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் பெரிய பெரிய மாற்றங்கள் உருவாகலாம். ஸோ அதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த குளோபல் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கும் ஃபேக்கல்ட்டி, சேர்மன், மற்ற எல்லாருக்கும் உங்களுக்கும் முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். நம்ம செஷனில் என்ன செய்யலாம், நிறையா பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இருக்கிறதே நம்ம தான். ஸோ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா நாமால தான், யாரும் எதுவுமே தனியாக எதுவுமே செய்ய முடியாது. அதனால தான் அந்த காலேஜ் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சரியா? ஸோ நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். ஸோ லெட்ஸ் வின். தேங்க்யூ ஸோ மச். This is a great speech. Thank you, sir. The felicitation address by library, sir. குட் மார்னிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல். இப்போ வந்திருக்கிற ஜேசிஸ் ட்ரெயினர்ஸ் மிக சிறந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். இந்த இதில் நீங்கள் ஹவு டு டெவலப் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அதையும் நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கங்க. இதை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை யூட்டிலைஸ் மட்டும் பண்ணக்கூடாது, அதை ஃபாலோ பண்ணணும். Congratulations to all. Thank you. Thank you, sir. The session hand over to the chief guest, Mr. S. Arumugam, sir. Thank you. Very good morning. Very good morning. Today, your principal has arranged a wonderful seminar on the topic, be a trendsetter. Are you happy? Okay, very good. So,
இந்த தலைப்பை நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்தீங்களா? நேற்று தெரியுமா உங்களுக்கு? இல்லை இன்னைக்காவது தெரியுமா? எந்த தலைப்பில் தெரியுமா உங்களுக்கு? தம்பி கேள்விப்பட்டீங்களா? இறுக்கமாக ஒன்றும் உட்கார வேண்டாம் தம்பி, நல்லா ஃபீல் ஃப்ரீ. நேற்று கேள்விப்பட்டீங்களா? இன்னைக்கு கேள்விப்பட்டீங்களா? என்ன தலைப்புன்னு பேசக்குள்ளே சொன்னாங்கல்ல. வாட் இஸ் இட்? ட்ரெண்ட் செட்டர். பி எ ட்ரெண்ட் செட்டர் அப்படின்னு அந்த தலைப்பை கேட்டோன்னே என்ன நினைச்சிங்க? இந்த தலைப்பை கேட்டோன்னே எனக்கு இந்த நினப்பு வந்துச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். எழுந்திரிமா. நம்ம புதுசாக ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்கணும், அதை வந்து 4 பேர் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம புதுசா ஒரு விஷயத்தை செய்யறத 4 பேர் தெரிஞ்சுக்கணும். வெரி குட். உங்க பேர் சொல்லுங்க. அனீஸ் சைதானி. அனிஸ். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஆமாம் சார். நல்லா கை தட்டி இருக்கலாம். ஒரு மைக்கை பிடிச்சி தைரியமா பேசுறாங்கன்னா தேங்க்யூ. வேற என்ன நினைச்சீங்க? வேற என்ன நினைச்சீங்க? இந்த தலைப்பை பார்த்தோன்னே எனக்கு இந்த நினப்பு வந்துச்சு சார். வேற என்ன நினைச்சீங்க? வாட் எல்ஸ்? அப்படிலாம் நாங்கள் திங்க் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது சார். நம்ம புதுசாக ஏதாவது வி பூர்ணிமா. புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கலாமேன்ட்டு தோணுச்சு. புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கலாமே. தேங்க்யூ வெரி மச். Sri, my dear friends, in day-to-day life, we come across several incidents, several innovations. நிறைய புதுமைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. நிறைய புதுமைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. Lot many changes are taking place. நிறைய மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன. உண்மையா இல்லையா? நிறைய மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன. ஹவு பீப்புள் ஆர் அட்ஜஸ்டிங் தெம்செல்ஸ் டு தோஸ் சேஞ்சஸ். அந்த மாற்றத்திற்கு எப்படி மக்கள் தயாராகுறாங்க, இதுதான் தட் இஸ் த கொஸ்டின். இன்னைக்கு எனக்கு இட்லி தான் பிடிக்கும், காலையில் எழுந்தோன்னா எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இட்லி தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால், எவ்ரி டே இஸ் இட் பாசிபிள் டு டேக் இட்லி டெய்லி? தினமும் இட்லி போடுறாங்க, ஒத்துக்குவீங்களா? ஒத்துக்க மாட்டான். என்னம்மா இது, இந்த ஒரு வாரமாகவே இட்லியாகவே போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களம்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அம்மா தோசை போடுங்கம்மா, இல்லை உப்புமா கிண்டி வைங்கம்மா, இல்லை பொங்கல் போடுங்கம்மா, பூரி போடுங்கம்மா, இப்படி ஏதாவது சம்திங் ஆல்டர்னேட்டிவ் வி வில் ஆஸ்க். கரெக்ட்? ரைட். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், what we want is the will power. இப்போ நம்ம முன்னாடி எப்படி சொல்லி ஆரம்பித்தோம்? I can, I will, I must அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தோம்ல. அதுபோல what we want the will power. We want determination. will power எதுக்கு வேணும்? to do things. இன்னைக்கு even a journey of 1000 miles start with a single step. ஒரு 1000 மைல் பயணம் போகணுன்னா கூட எதில் தான் ஆரம்பிக்கணும்? எதில் ஆரம்பிக்கணும்? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் தான் ஆரம்பிக்கணும். ஐயோ நான் 1000 மைல் போகணும், ஐயோ நான் 1000 மைல் போகணும் அப்படின்னு இப்படியே நின்றுக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுங்க. Do you think that we will go forward? No. So a journey of 1000 miles starts with a single step. If you want to climb Mount Everest, Mount Everest மேலே ஏறணும் அப்படின்னு சொன்னால் எதில் தான் ஆரம்பிக்கும்? ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் தான் ஆரம்பிக்கும். The one step will become the next step. எப்படி how can I climb Mount Everest? எப்படி என்னால் ஏற முடியும் அப்படின்னு நினச்சா nothing, just take one step. அப்புறம் என்ன பண்ணுறது? What to do then? Take one step. Take one step. So this one step will make miracles. One step will make miracles. நம்ம நிறைய விஷயங்களை செய்யாமல் இன்னைக்கு பாடம் நடத்துகிறாங்க. நம்ம பேராசிரியர் பெருமக்கள் பாடம் நடத்துகிறாங்க. இன்றைக்கி போய் நம்ம ஏன் படிக்க மாட்டோம் அப்படின்னா,
பார்த்துக்கலாம், நாளைக்கு பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு நம்ம தள்ளி போடுறோம் பார்த்தீங்களா? தட் இஸ் procrastination. See my dear friends, procrastination is the thief of time. காலத்தின் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளிக்கிட்டே போயிடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு விதமான பயம் வந்துடும். என்ன வந்துடுது? பயம் வந்துடும். ஐயோ 2 வாரமாக நடத்திட்டாங்க, நான் இன்னும் படிக்கவே இல்லையே, இவ்வளவு இருக்க, இப்போ இவ்வளவு சேர்ந்து போயிடுச்சே, இத்தனை பாடத்தை எப்படி படிக்கிறது, இத்தனை சாப்டர்ஸ் எப்படி படிக்கிறது, வாட் am I going to do, நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துடும். ஸோ let us as students of Global College of Arts and Science, let us do our work daily. அன்னன்னைய வேலையை அன்னன்னைக்கு முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கணும். when you go to bed, no pending. என்ன நோ பெண்டிங்? நம்ம படிக்க வேண்டியது, செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எந்த பெண்டிங் கிடையாது. நான் முடிச்சிட்டேன். I have done it, I have finished, I am happy, I am happy. Because that it need not prick your conscience. உங்களுடைய மனசாட்சியை அது குத்தக்கூடாது. பாரு, நீ நேத்தி சொல்லி கொடுத்ததை படிக்கல, இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்ததையும் படிக்கல, வந்து பேசாம தூங்குற நீ. It will prick our conscience. இது நம்மளுடைய மனசாட்சியை என்ன செய்யும்? குத்தும். ஸோ நிறைய மாற்றங்கள் செய்வோம், நிறைய புதுமைகள் செய்வோம். அந்த புதுமைகள் செய்வதற்கு யூ ஷுட் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நம்ம எப்பெல்லாம் மாற்றங்கள் செய்கிறோமோ, எப்பெல்லாம் புதுமைகள் செய்கிறோமோ, எப்பெல்லாம் ஒரு நவீனமாக ஏதாவது செய்கிறோமோ, டு யூ திங்க் தட் அதர்ஸ் வில் அக்செப்ட்? மற்றவங்க ஏற்றுக்குவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை. தேர் வில் பி சோ மெனி அப்ஜெக்ஷன்ஸ். ஏன் அப்படி கேட்பாங்க? ஏன் அப்படி கேட்பாங்க? டோன்ட் பாதர், டோன்ட் பாதர். நம்ம இதில் வந்துட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இதை பாருங்க. எஸ், ஹியர் ஐ எம். ஓகே, ரைட் மை நேம். வாட் இஸ் இட்? ஆப்பிள். தம்பி நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே, இதை தான் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா? என்னது ஆப்பிள்? அந்த ஆப்பிள் முழுமையாக இருக்கா? இல்லை. அப்போ அதில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் செஞ்சுருக்கிறாங்க, அதில் ஏதோ ஒரு மாற்றம், புதுமை நடந்திருக்கு. ஓகே, ரைட். பி எ ட்ரெண்ட் செட்டர், பி எ ட்ரெண்ட் செட்டர். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறோம் வெளியில், வேறு காலேஜில், வேறு இடத்துல பேண்ட்டை புதுசாக வாங்கி அப்புறம் அதை கிழிக்கிறது, போடுறதுக்கு முன்னாடி கிழிச்சிட்டு போடுறது. அப்படி தானேப்பா? பேண்ட்டை புதுசாக நல்ல பேண்ட்டு வாங்கி, முழுமையாக பேண்ட்டு வாங்கி அதை என்ன செய்கிறது? கிழிச்சிட்டு போடுறாங்க. அது ஒரு மாற்றம். ப்ளீஸ் திங்க், இட் இஸ் எ பாசிட்டிவ் சேஞ்ச். அது ஒரு பாசிட்டிவானதா? நோ. எஸ், நவ் யூ see. ஓகே, ட்ரெண்ட் செட்டர்ஸ். என்னது என்னது என்ன இருக்கு பார்க்குறீங்க? 2 பேர்ட்ஸ் பார்க்குறீங்களா? பிஜன்ஸ் பார்க்குறீங்களா? ரைட், பிஜன்ஸ் பார்க்குறீங்க. இந்த பிஜன் என்ன போட்டிருக்கு? கிரீன் கலர் கேப் போட்டிருக்கு. ஹவு நைஸ் இட் இஸ். ஓகே, இந்த புறா என்ன பண்ணியிருக்கு? கிராஜுவேஷன். எஸ், ஹேட் வச்சிருக்கு. அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்கு? கழுத்தில் என்ன போட்டிருக்கு? பிரெட் பீஸை. நம்ம பிரெட் பீஸ்னால் என்ன நினைப்போம்? அது சாப்பிட்றதுக்குன்னு நினைப்போம். ஆனால் அங்கே என்ன மாட்டி விட்ருக்காங்க? பிரெட் பீஸை நடுவில் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓரத்தை மட்டும் ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி, ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் மாதிரி மாட்டி கழுத்தில் மாட்டி விட்ருக்காங்க. திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி, திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி. தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். எல்லாரும் செய்கிறது மாதிரியே செய்கிறது. திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி. அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் யூனிக். இந்த வேர்ல்டு, இப்போ நம்ம கைரேகை இருக்குது பார்த்தீங்களா?
இப்போ நம்மலாம் படித்தவங்க எல்லாருக்குமே கையெழுத்து போட தெரியுமில்ல, உங்களுக்குலாம் கையெழுத்து போட தெரியுமில்ல. பட் இருந்தாலும் சில இடத்துல என்ன கேட்குறாங்க, கைரேகை வைங்கங்கிறாங்க. ஒய், உன் கையெழுத்தை நான் போடலாம், என் கையெழுத்தை நீ போடலாம். போட முடியுமா முடியாதா? தம்பி நல்லா பேசுங்களேன் தம்பி. தம்பி நான் பாடம் எடுக்கலை. புரியுதா? நிச்சயமாக நான் வந்து அடுத்தது சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக பேசலை. ஃபீல் ஃப்ரீ. இது நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க வேண்டிய ஒரு செஷன். ஃபீல் ஃப்ரீ. நல்லா பேசுங்க. தப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல. புரியுதா? கம் அவுட். ரைட், தேங்க்யூ. See, இப்போ இந்த ட்ரெண்ட் செட்டர் நம்ம வந்து ஒரு பிஜன், ஒரு கிராஜுவேஷன் ஹேட் போட்டிருக்கும்னு தெரியாது நமக்கு. She is graduate. See the hat here, the cap, green cap. See the photo frame made of bread piece. நம்ம பிரெட் பீஸை பார்த்தோம்னா என்ன நினைப்போம்? ஜாம் எங்கே இருக்குது, பட்டர் எங்கே இருக்குது, பட்டரையும் ஜாமையும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம நினைப்போம். ஆனால் நம்ம அதை கட் பண்ணி அதில் ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு உருவத்தில் மாட்டி விட்டு, ஓ ஹவு லுக்ஸ் இட் இஸ், ஹவு நைஸ் இட் இஸ், பிகாஸ் இட் இஸ் யூனிக். டோன்ட் யூ ஃபீல் லைக் தட்? நினைக்கிறீங்களா, நினைக்கலையா? எஸ், அதை பார்க்குறதுக்கு நமக்கே ஒரு ஹவு லுக்ஸ். இப்போ இந்த பிஜன் என்ன கேட்குது? வாட் ஆர் அதர் வேர்ட்ஸ் ஃபார் ட்ரெண்ட் செட்டர்? ட்ரெண்ட் செட்டர்னா என்ன, வேற வார்த்தை என்ன இருக்குது சொல்லு அப்படின்னு அந்த பிஜன்ட்ட கேட்குது. அந்த பிஜன் என்ன சொல்லுது? லீடர். ட்ரெண்ட் செட்டர்னா யாரு? லீடர். எஸ். டு யூ வாண்ட் டு பி அ லீடர்? ஹலோ, உங்கள் பேர் என்ன? என்னப்பா? தீன் முகமது. கொஞ்சம் வாங்க, கிட்ட வாங்க. தீன் முகமது. தீன் முகமது. டு யூ வாண்ட் டு பி அ லீடர்? எஸ், வெரி குட். நல்ல ஒரு கைத்தட்டுங்க தம்பி. தீன் முகமது வாண்ட்ஸ் டு பி அ லீடர். சார் எப்படி சார் எல்லாரும் உட்காருப்பா. ரொம்ப நேரம் நிற்க வேண்டாம். எப்படி சார் எல்லாருமே லீடர் ஆக முடியுமா? நம்ம எல்லாருமே லீடரா? டு யூ திங்க் தட் எவரி இண்டிவிஜுவல் இஸ் எ லீடர்? எஸ், டெஃபினெட்லி we are all leaders, because every day in our day to day life we take several decisions. நிறைய முடிவுகள்லாம் எடுக்கிறீங்கல்ல. இப்போ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க, காஃபி சாப்பிட்றதா டீ சாப்பிட்றதா நினைக்கலையா? அந்த காஃபியோட ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவோமா வேண்டாமா ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க. சின்ன சின்ன முடிவுகள் தான். ஒரு முடிவு எடுக்கிறோமா எடுக்கலையா? ஸ்கூலில் வீட்டை விட்டு காலேஜுக்கு வர்றப்ப என்றைக்கு எந்தெந்த புக்கை எடுத்துகிட்டு போகிறது, சரி இதெல்லாம் வேண்டியதில்லை, இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும், ஒரு சின்ன முடிவு எடுக்கிறோமா எடுக்கலையா? பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வந்துட்டு இந்த கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் போகிறதா ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் போகிறதா முடிவு எடுக்கிறோமா எடுக்கலையா? ஸோ ஃபார் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் we take several decisions. My dear friends, you are all leaders. You are all leaders. Yes. So, leader, innovator. Trend setter na inna oru meaning enna? Innovator. Yes. புதுமையான கையாளுபவர், புதுமையாக செய்பவர், innovator. நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பேஸ் செட்டர், ட்ரெயில் பிளேசர், பேஸ் மேக்கர். பேஸ் மேக்கர்னு இன்னும் ஒரு ஏரியாவில் கேள்விப்பட்டிருப்போம். எங்கேயாவது பேஸ் மேக்கர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பேஸ் மேக்கர்னு எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யாருமே கேள்விப்பட்டது இல்லையா? பேஸ் மேக்கர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாமா? கம்ப்யூட்டரில் பேஸ் மேக்கரா? அதில் ஓகே. வேறு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பேஸ் மேக்கர் இங்கே பொருத்தி இருக்காங்க. பேஸ் மேக்கர் சார் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல சார்? பேஸ் மேக்கர் ஹார்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல சார்? பேஸ் மேக்கர், ரைட்? ஹியர் ஆல்சோ த மீனிங் ரிசம்பிள்ஸ் த சேம். பேஸ் மேக்கர், பைனியர். ஒரு இதை முதல்ல செய்கிறவன் பைனியர். ஒன் ஹூ டஸ் எ திங் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஸ் எ பைனியர். எஸ். கிரவுண்ட் பிரேக்கர், ஸ்டைலிஸ்ட், initiator, who takes initiatives, and bellwether. Okay, so these are all the names for what? Trendsetter. Trendsetter na idudha. I want to be a leader, I want to be a trailblazer,
I want a pacemaker. I want to be a ground breaker. Break the ground. Break the ground என்ன சார் மம்புட்டி கடப்பாறையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அதை வெட்டுறதா? Not exactly the same meaning. That means what? Make the impossible possible. முடியாததை முடியும்னு செஞ்சு காமிக்கிற பத்தியா? You are a ground breaker. You are a ground breaker. தம்பி எத்தனை சைக்கிளில் எத்தனை கிலோமீட்டர் போயிருக்கீங்க? ரொம்ப தூரம் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் அதிகபட்சமாக போயிருக்கிறீங்க. வெரி குட், வெரி குட். தம்பி நீங்கள் யார் 5 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போனது யார் தம்பி? எஸ் 30 கிலோமீட்டர், 30 கிலோமீட்டர். எஸ். வேற யாராவது 30 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போயிருக்கீங்களா சைக்கிள் ரைடிங்? போகல, போனது கிடையாது. யூ நெவர் ட்ரைடு. பைக்லனா போவீங்க. ரைட், ஓகே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேர்ள்ஸில் யாரும் அதிகமாக போயிருக்கிறீங்க? அதிகமாக சைக்கிள் ஓட்டினது யார்? 10 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்காங்க. சொல்லுமா எவ்வளோமா? 15 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்காங்க. வேற? ஓகே, ஒரு கை தட்டிடுங்க கொஞ்சம். அவங்க 15 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்காங்க, இங்கே வந்து 30 கிலோமீட்டர் போயிருக்காரு. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். சி, ஒரு 400 கிலோமீட்டர் நான் போனேன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? ஏதோ கதை அடிக்கிறாரு பாரு. ஏதோ சொன்னால் இவர் சொன்னால் நம்ம ஏற்றுக்கணும். 400 பாரு, 500 பாரு, அப்புறம் திடீர்னு 600 பாரு. சி, இட் வாஸ் இன் த இயர் 1990. 34 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் இன் ஜாம்நகர். ஜாம்நகர் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது? ஜாம்நகர் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு தெரியுமா? மேப்பில், இந்தியா மேப் இப்படி பார்த்துருக்கீங்களா? இந்தியா மேப்பில் பார்த்தப்ப இந்த பக்கத்தில் வெஸ்ட்டில் வந்து ஒரு பார்ட் அப்படி வந்து அப்படி வரும். எந்த பார்ட்னு தெரியுமா? எந்த ஸ்டேட்னு தெரியுமா? அப்படி வந்து அப்படி வர்றது. சொல்லுமா, சொன்னீங்களா? யாரை சொன்னீங்க இப்போ? எஸ், குஜராத். கைத்தட்டுங்க, நல்லா கைத்தட்டுங்க. பார்த்தீங்களா, நான் மேப்பை போட்டு கூட காமிக்கல, சும்மா கையை தான் அப்படி காமிச்சேன். எப்படி? இப்படி இருக்குது, இந்த பக்கத்தில் அப்படி வந்து அப்படி ஒரு பெண்டு அப்படி இருக்கும் இல்லையா, குஜராத்து. ரைட். அதில் அந்த கடற்கரை ஓரமாகவே இருக்கிற மிலிட்ரி ஸ்கூலில் இருக்கேன். ஸோ மை பிரின்சிபல் கால்டு மீ அண்ட் கேவ் மீ ஒன் அசைன்மெண்ட். மிஸ்டர் ஆறுமுகம், யூ டேக் 40 பாய்ஸ் டு டயூ. நம்ம டயூ டாமன் படிச்சிருக்கோமா? டயூ டாமன், லக்ஷதீப் படித்தது இல்லையா? யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ன்னு படிச்சிருக்கோமா? யூனியன் பிரதேசங்கள். தம்பி இதெல்லாம் இருக்குது. யூனியன் பிரதேசம் படித்தது கிடையாது நம்ம. சரி, ஓகே. ஸோ அதில் டயூ டாமன்கிறது யூனியன் பிரதேசம், புரியுதா? அதில் அந்த டயூங்கிற ஒரு யூனியன் பிரதேசத்துக்கு நீங்கள் பசங்களை அழைச்சிட்டு போங்க அப்படிங்கிறாங்க. நான் சொன்னேன் ஹவு அப்படின்னேன், எப்படி அப்படின்னு. அவர் பிரின்சிபல் சொன்னார் பை சைக்கிள் அப்படின்னாரு. ஏன்னா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டயூங்கிறது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது. இப்போ இங்கேருந்து திருப்பதிக்கு பையனுங்களை சைக்கிள் அழைச்சிட்டு போங்க. இப்போ இந்த செட்டு ஒரு 15 பேர் இருக்கீங்க தம்பி, 15 பேர் நம்ம திருப்பதிக்கு போகணும் அப்படிங்கிறோம். ஓகே சார் போவோங்கிறீங்க. எப்படி போகணுன்னு கேட்குறீங்க. நான் சொல்கிறேன் இந்த சைக்கிளில் போவோம் அப்படிங்கிறேன். சார் என்ன சார், நான் 5 கிலோமீட்டர் போயிருக்கேன், நான் 10 கிலோமீட்டர் போயிருக்கேன், நான் 30 கிலோமீட்டர் போயிருக்கேன். இது எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது? 400 கிலோமீட்டர் இருக்கும். எப்படி சார் போக முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். அது மாதிரி தான் நானும் எங்கள் பிரின்சிபல்கிட்ட கேட்டேன். ஹி செட் எஸ், 43 சைக்கிள்ஸ் புக்டு. அந்த டே அந்த நாள் வந்தது. 43 சைக்கிள் ஓரங்கட்டி நிற்கிது. நாங்கள் 3 டீச்சர்ஸ் அண்ட் 43 சைக்கிள், 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 3 டீச்சர்ஸ். 100 கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் டே. முடியுமா? முடியாதப்பா. 100 கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் டே. நம்மள மாதிரி ரோடு கிடையாதுப்பா. அலாங் த சீஷோர் யூ ஹவ் டு ரைட் த சைக்கிள். கடற்கரை ஓரமாகவே சைக்கிளை ஓட்டிட்டு போகணும். கடற்கரை ஓரமாக சைக்கிளை ஓட்டுறது ஈஸியாக கஷ்டமா? கஷ்டம். ஏன்னா காற்று பயங்கரமாக அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் அகைன்ஸ்ட் த விண்ட். எதிர் காற்று அடிக்கும், நீங்கள் அதில் மிரிக்கணும். 100 கிலோமீட்டர்ஸ் மிரிக்கணும். யூ ஹாவ் டு டேக் எ நைட் ரெஸ்ட் பை அப்ளைங் ஆல் த ஜண்டு பாம் அண்ட் ஆல் பாம்ஸ் ஃபார் பெயின். 100 kilometers. Yes. So 4 days, the 4th day we reached Dayu, the Union Territory. நாங்கள் அங்கே போனோடனே எங்களுக்கு முன்னாடி 43 பேர் அங்கே நிற்கிறாங்க. அவங்கெல்லாம் பஸ்ஸில் வந்துட்டாங்க. அப்படியே சைக்கிளில் கொண்டு கொடுத்தோம். அப்பாடா நைட்டு ரெஸ்ட் எடுத்தோம். 3 நாள் அந்த டையூவை சுற்றி பார்த்தோம். நாங்கள் வரக்குள்ள பஸ்ஸில் வந்துட்டோம். 1 way 400 kilometers I could ride bicycle. Because the opportunity knocked at me.
அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அதுபோல எப்பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் கேட்ச் ஹோல்ட் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். உனக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு ஒரு போட்டி நடத்துகிறாங்க, ஒரு காம்படிஷன் நடத்துகிறாங்க, ஒரு ஆரட்டாரி காம்படிஷன் நடத்துகிறாங்க, பேச்சு போட்டி வந்து கேட்குறாங்க, நான் பேசுகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசுனதில்லை, பரவாயில்ல, கொஞ்சம் படிச்சுக்குவோம், கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவோம், பேசி கற்றுக்குவோமே. தடவை சரியாக பேசலைனாலும் பரவாயில்ல, வந்து மேடையில் ஏறுறோம், ரோஸ்டத்தில் ஏறி மைக்கை பிடிச்சி பேச ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னாவே ஓகே, இட்ஸ் எ கிரேட் திங். ஹூ இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப் யூ? யாரும் உங்களை பிடிச்சி சட்டையை பிடிச்சி இருக்கிறாங்க, ஏய் போவாதரா, பேசாதரா, உனக்கு பேச்சு வராதுரா அப்படின்னு வேற யாரும் தடுக்கிறது இல்லை. யூ ஆர் ப்ரிவென்டிங் யுவர் செல்ஃப். நம்ம தான் என்ன செய்கிறோம், நம்மளை பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம். நம்ம தான் என்ன செய்கிறோம், ஏய் உன்னால் முடியாதுடா, ஏய் உன்னால் முடியாது அப்படின்னு நம்ம தான் சொல்லிக்கிறோம். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நோ, தெர் இஸ் நத்திங் இன் த வேர்ல்டு விச் தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். Everything is possible. That's what I told. The journey of 1,000 miles starts with a single step. The first step. நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு தான் தயங்கிக்கிட்டே இருப்போம். அதுதான் நம்மளால் முடியாமல் போயிடுது. முடியாமை, முயலாமை ரொம்ப மட்டமானது. முயலாமைங்கிறது என்னது? ரொம்ப மோசம். இட் வில் புல் யூ டவுன். யூ கேனாட். எவரெஸ்ட் எத்தனை மீட்டர் இருக்குன்னு தெரியுமா? எவரெஸ்ட் வெரி குட்மா, சொல்லுமா. 8,000. எஸ் 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 சொல்லுங்க. இங்கே வாங்க, இங்கே வாங்க, இங்கே வாங்க, சீக்கிரம் வாங்க, வாங்க வாங்க வாங்க. 8,800. எஸ் ஐஸ்வர்யா, 8,848 மீட்டர். ஐஸ்வர்யா சொல்கிறாங்க 8,848. அப்போ யாரோ ஒரு டீச்சர் ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை தடவை உனக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன், எவரெஸ்டோட த ஹைட் ஆஃப் தி எவரெஸ்ட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லி கொடுத்துட்டேன், ஞாபகமே வச்சுக்க மாட்டீங்களே அப்படின்னு ஒரு லைன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. 8 8 பாஞ்சா 4 8 போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு. என்னம்மா அப்படியா? பார்த்தீங்களா? எஸ் எஸ் சார் அப்படிங்கிறான். ஒரு ஒரு நிமானிக் வேர்ட்ஸ் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. அதனால தான் நம்ம 8,000 இவங்க சொன்னாங்க. வெரி குட். உங்கள் பேர் என்னம்மா? ஆனந்தி. 8,000 சொன்னாங்க. எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியல, பார்த்தீங்களா? நம்ம நின்றுட்டோம். பட் எனியோ ஷி ட்ரைட். அவங்களுக்கு ஒரு கை தட்டி ப்ளீஸ். ஆனந்திக்கு ஒரு கை. ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆனந்தி. ரைட். ஐஸ்வர்யா தேங்க்யூ. ரைட். ஸோ இப்போ சொல்லலாமா? எவரெஸ்ட் எழுதுறீங்க. உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். இங்கே வாங்க. ஷாஜகான் தானே? சாய் அரவிந்த். சாய் அரவிந்த். உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். சாய் அரவிந்த். சாய் அரவிந்த். எவரெஸ்ட் என்ன ஹைட்டு? 8,848. வெரி குட் வெரி குட். சொல்லிட்டாங்க. வெரி குட் வெரி குட். சாய் அரவிந்த். உட்காருங்க உட்காருங்க. ரைட். நான் அடுத்து உங்களை கேட்பேன். ஓகே, பி ரெடி. எஸ். ஓ, இவர் ஏதாவது தொப்பிக்காரை பார்த்துருக்கோமா? எங்கேயோ பார்த்தது மாதிரி இருக்குல்ல. சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. யாராவது இவரை பார்த்தது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? சும்மா ட்ரை பண்ணலாம். கஸ் கிடைச்ச. என்னம்மா? கலீலியோ. எஸ், அந்த ரேஞ்சில் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டீங்க. எஸ் எஸ். வேற வேற கிட்டத்தட்ட கரெக்டு தான். அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டாங்க. எஸ். வேற ஒன்றும் கேள்விப்பட்டது இல்லையா? பார்த்தது இல்லையாப்பா? எஸ், ஹியர் இஸ். ஓகே. யாரு? கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ். வெரி குட். நினச்சிங்களா முன்னாடி? எஸ், கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் என்ன பண்ணாரு? கொலம்பஸ் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாரா அப்படிம்பமே. என்னதை கண்டுபிடிச்சாரு? அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சார். கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் என்ன பண்ணாரு? அமெரிக்காவை, ஸ்பெயின்ல இருந்து கிளம்பி ஸ்பெயின் மன்னர்கிட்ட கப்பலை வாங்கிட்டு நான் இப்படியே போய் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டு வர்றேங்க அப்படின்னு. யாரை அழைச்சிட்டு போகிறதுனா யாருமே வரமாட்டாங்க. ஐயோ, நாங்கள் கப்பல் பயணம் வரமாட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. எப்போ? 15th செஞ்சுரியில், 15ஆம் நூற்றாண்டில். அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு? வேற யாரும் அழைச்சிட்டு போகிறீங்கன்னு மன்னர் கேட்குறாரு. அப்போ இவர் சொல்கிறாரு, நான் அந்த ஜெயிலில் நீங்கள் எல்லாம் பனிஷ்மெண்ட்டுக்காக ஜெயிலில் போட்டிருக்கீங்களா சிறை தண்டனை, அந்த சிறை தண்டனை வைக்கிற பயங்கரவாதிகள்
அவங்கள கொடுங்க, அவங்க தான் பயம் இல்லாமல் என் கூட வருவாங்க அப்படின்னு ஜெயிலில் உள்ளவனை அவங்கள ஓப்பன் பண்ணி அவங்கள அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. நாள் ஆயிட்டுருக்கு. 70 டேஸ், 70 நாள் பயணம் பண்ணுறாங்க. எங்கேயுமே ஒரு நிலப்பரப்பு தெரியல. கடைசியில் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கொலம்பஸை மிரட்டுறாங்க. ஏய் கொலம்பஸ், உன் பேச்சை நம்பி தான் வந்தோம், ஒன்றுமே தெரியல, தண்ணி தான், வாட்டர் எவரிவேர் பட் ஏ நாட் ஏ ட்ராப் டு ட்ரிங்க். ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லையே ஐயா குடிக்கிறதுக்கு. கடல் தண்ணி அவ்வளோ இருக்கு, போய் குடிக்க முடியுமா? அள்ளி பருக முடியுமா? அவ்வளோ குடிப்பீங்களா? ஏன் முடியாது? உப்பு தண்ணி நம்மளால் குடிக்க முடியாது. ஓகே, அப்போ அவரை கொல்றதுக்கு கூட முயற்சி பண்ணுறாங்க. அவர் சொன்னார், ஒரு நாள் பொறுத்துங்க ப்ளீஸ், டெஃபினெட்லி டுமாரோ வி வில் ரீச், பி ஹோப்ஃபுல். மனுஷனுக்கு நம்பிக்கை தான் அவசியம். மறுநாள் பார்த்தா விடியும் போது ஏதோ உருவங்கள் தெரிகிறது, மரங்கள் தெரிகிறது, கட்டிடங்கள் தெரிகிறது. போய் என்ன போய் இருந்துட்டாங்க, அமெரிக்காவில் போய் சேர்ந்துட்டாங்க. கட்டிடங்கள்னா பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள், குடிசைகள். போய் அமெரிக்காவில் போய் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இட் இஸ் அ கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட், எ டிஸ்கவரி, எ நியூ டிஸ்கவரி. கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ். எஸ், ஓகே. ஹியர் இவரே ஐசக் நியூட்டன். வெரி குட். ஐசக் நியூட்டன் தானா? வேற ஏதாவது? யாருப்பா அவரு? எப்படி தெரியும் ஐசக் நியூட்டன்? ஹலோ வாங்க. என்னப்பா? கிராவிட்டியை கண்டுபிடிச்சாரு. ரைட். இப்போ எப்படி அவர் ஐசக் நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சார்? ஃபேஸ் அது மாதிரி இருக்கு. மரம் என்ன மரம் அது? ஆலமரம் மாதிரி இருக்கா? ஆப்பிள் மரம் மாதிரி இருக்கா? ஓகே, வெரி குட். நல்லா கை தட்டுங்க. ஓகே, வெரி குட், தேங்க்யூ. எஸ், வெரி குட். சாரி, அங்கே போயிட்டு. ஐசக் நியூட்டன் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. நிறைய பேர் சொன்னீங்க. ரியலி ஸோ நைஸ். அப்போ ஐசக் நியூட்டனுடைய அந்த ஒரு ஃபேஸ் தெரியுது, அவருடைய அந்த ஒயிட் ஹேர், அந்த ஜங்கி முடியெல்லாம் தெரியுது, அதெல்லாம் தெரியுது. ஓகே, அப்போ அந்த மரத்தில் இருந்து கீழே ஒன்று உளுந்து கிடக்கு, அதுதான் ஆப்பிள். சி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐசக் நியூட்டன் 1666 யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். 1665 1666 என்னென்னா அந்த பிளேக் வந்துருச்சு. பிளேக் நோய் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிளேக் நோயின்னு இப்போ எப்படி நமக்கு வந்து அள்ளி கொண்டுட்டு போணுச்சே 2020 என்ன நோய்? கொரோனா, கோவிட் 2020 கோவிட் ஸ்பெஷல் வந்துச்சு இல்லையா? அப்படியே உலகத்தையே போட்டு அமுக்கி எடுத்துருச்சு. நிறைய பேர் போய் சேர்ந்துட்டாங்க அதில். ஸ்டில் வி எக்ஸிஸ்ட். அப்போ அந்த பிளேக், அந்த பெரும் நோய் வந்து எல்லாத்தையும் யூனிவர்சிட்டிலாம் இழுத்து மூடிட்டாங்க. இப்பயும் மூடி இருந்தாங்கல்ல, கோவிட் டயத்துல எல்லாத்தையும் மூடிட்டாங்கல்ல. எவ்ரிதிங் கேம் டு எ ஹால்ட், எவ்ரிதிங் கேம் டு எ ஸ்டாண்ட் ஸ்டில். விமானம் பறக்கவில்லை, ரயில்கள் ஓடவில்லை, பேருந்துகள் பயணம் இல்லை, எந்த போக்குவரத்தும் இல்லை, அனைத்தும் ஸ்தம்பித்து விட்டதா இல்லையா? ரைட், ஓகே. ஸோ அப்போ இவர் கொல்லை பக்கத்தில் வீட்டுக்கு பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே யோசிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கார். பொத்தன்னு விழுவுது அவருக்கு முன்னாடி. நம்மனா என்ன செய்வோம்? டபக்குன்னு போவோம், ஒன்று எடுத்து அவ்வளோதான். அதை வாஷ் பண்ணுறோமோ வாஷ் பண்ணலையோ, அதை கட் பண்ணுறோமோ கட் பண்ணலையோ, அடித்து சாப்பிட்ருவோம். இன்னும் ஒன்று உழுவுமா அப்படின்னு மேலே பார்ப்போம். ஆனால் அவர் அதை எடுக்கவே இல்லை. எடுத்துட்டு அளக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. எவ்வளோ உயரத்துலேருந்து விழுந்தது. அப்போ தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கேட்டார். பார்த்தீங்களா? நம்மெல்லாம் சிரிப்போம். அவர் கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா? Why did the apple fall down? ஏன் இந்த ஆப்பிள் கீழே விழுந்தது? அடுத்த கேள்வி என்ன தெரியுமா? Why didn't it go up? ஏன் அது மேல் நோக்கி போகல? ஏன் கீழே விழுந்துச்சு? ஏன் மேலே போக வேண்டியது தானே, அது ஏன் கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சார். பாருங்க, என்னத்தை கண்டுபிடிச்சாரு? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். அது மாதிரி நீங்க கேள்வி கேட்கணும். யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின் யுவர் செல்ஃப். த மொமெண்ட் யூ ஆஸ்க் கொஸ்டின் யுவர் செல்ஃப், டெஃபினெட்லி யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங்னு அர்த்தம். அப்பதான்
எல்லாத்துக்கும் அப்படியே நம்ம தலையாடிக்கிட்டே இருந்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன். ஸோ வி புட் அவர் செல்ஃப் விதின் எ பவுண்ட்ரி. ஒரு 4 எல்லைக்குள்ளே நம்ம அப்படியே நம்மளே நிப்பாட்டிக்கிறோம். அந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த குண்டு சட்டியில் குதிரை ஓட்டுறது மாதிரி அப்படிம்பாங்கல்ல, அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு கிணற்று தவளையாக நாம் வாழக்கூடாது. யூ ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் யுவர் செல்ஃப். அன்னைக்கு நியூட்டன் கேட்டதுனால தான் என்னத கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், த லா ஆஃப் கிராவிடேஷன், 3 laws. The third law, what is the third law? Newton law, what is the third law? சொல்லுப்பா. For each and every action there is a opposite reaction சொன்னார் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி ஐசக் நியூட்டன் அன்னைக்கு கேட்ட கேள்வியினுடைய விளைவு தான் த லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். அதுக்கு முன்னாடி யாருமே நம்பவே கிடையாது. பூமி இழுக்குது யாருமே நம்பினது கிடையாது. பிகாஸ் இன் தோஸ் டேஸ் த ரிலீஜன் பிளேட் எ வைட்டல் ரோல். மத குருமார்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் வேதம். சயின்ஸ் அப்பதான் தத்தி தவறி வந்துகிட்டு இருக்கு, மேலே வந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படி புதுமையா ஏதாவது சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறப்ப அதை மத குருமார்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஸோ தெர் வாஸ் எ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் பிட்வீன் த ரிலீஜன் ஆன் தி ஒன் ஹேண்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட். இவங்க சொல்றதை அவங்க ஏற்றுக்கிறது இல்லை. ரைட், ஓகே, இது மாதிரி நிறைய போயிட்டு இருக்கு. எஸ், இங்க ஒருத்தவர், அவர் என்ன செய்யறாரு? இவர் யாரு? இவரும் ஐசக் நியூட்டன் தான். ஐசக் நியூட்டன் வாஸ் நாட் ஓன்லி எ பிசிஸ்ட் பட் ஆல்சோ எ கிரேட் மேத்தமெட்டிஷியன். ஒரு பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன். பார்த்தீங்களா? நம்ம ஒரு ஃபீல்டில் வி ஆர் அனேபிள் டு ஷைன். ஆனால் அவங்க மேடம் கியூரி கேள்விப்பட்டீங்களா? மேரி கியூரி. என்ன மேரி கியூரி? என்ன மேரி கியூரி? மேரி கியூரி சொல்லுங்க. கேன்சர், எஸ். வேற 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 மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, வெரி குட். வேற? ரைட். மேரி கியூரி இஸ் த ஒன்லி பர்சன் இன் த வேர்ல்டு ஹூ காட் நோபல் பிரைஸ் 2 times. ஒரு டைம் பிசிக்ஸுக்கு வாங்கினாங்க, ஒரு டைம் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வாங்கினாங்க. See how great. இந்த கண்டுபிடிப்புக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா கொஸ்டின்ஸ். நம்ம கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாதான்ப்பா நம்ம அடுத்தது விடையை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். ரைட். ஐசக் நியூட்டன் அவர் பாருங்க, கிரேட் மேத்தமெட்டிஷியன் சொன்னல, அவர் ஹீ இஸ் வெரி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் ஃபைண்டிங் அவுட் கால்குலஸ். மேத்தமெட்டிக்ஸில் கால்குலஸ்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? கால்குலஸ், ஜியாமெட்ரி, அல்ஜிப்ரா கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல, அதில் இவர் ஒரு பெரிய ஆள். கால்குலஸ் பாருங்க எப்படி, ஃபிசிக்ஸ்லேயும் பெரிய ஆள், மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயும் பெரிய ஆளாக இருந்திருக்கிறாரு. எஸ், வெரி குட். ஹியர் ஹூ இஸ் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். பேரை காமிக்காமல் இருந்தால் சொல்லியிருப்பீங்களா, கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. இவர் தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் தெரியுமா? ஏன் பரட்ட தலையாக இருப்பார், என்ன தடவாமல் அப்படி பறக்க விட்டுக்கிட்டு பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிருவீங்களா? ஹலோ மிஸ்டர், கண்டுபிடிச்சிருவீங்களா? இங்கே வாங்க, இங்கே வாங்க, உங்களை தான் வாங்க. உங்கள் பேர் என்ன? பாலகணேஷ். சொல்லுங்கள் பாப்பா, உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். பாலகணேஷ். பாலகணேஷ். இவர் அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தாவே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் உங்களுக்கு தெரியுமா தம்பி? தெரியும் சார். இல்லை தம்பி, நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்கள். தெரியுமா இல்லை பேர் போட்டதுனால தெரியும்? சும்மா சொல்லுங்கள். முடி எப்படி இருக்குல்ல சார், அதை பார்த்து சார் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. சார், ஓகே, தேங்க்யூ. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரைட், ஓகே. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஹியர். ரைட். All of you stand up, please. All of you stand up. Keep the notebooks. Keep the notebooks. Keep the notebooks down. Yes. நீங்கள் 3 3 3 6 3 9 12 15 ரைட் 20 பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? அப்படி 5 பேர் வாங்க. 5 பாருங்க. ஜனவரி, சரி வேண்டாம், 5 பேர் வாமா. 5 பேர் வாங்க. 5 பேர் வாங்க. எஸ், அப்படியே சர்க்கிளாக நில்லுங்க, வட்டமாக நில்லுங்க. 5 பேர் ஒரு சர்க்கிள். 5 பேர் வாங்க. 5 பேர் ஒரு சர்க்கிள். சர்க்கிளாக நிற்கணும். 5 பேர் சீக்கிரம், ஹரி அப். 5 பேர். அடுத்த 5 பேர் அங்கே நில்லுங்கம்மா. எஸ், 5 பேர்.
போங்கம்மா 5 பேர், 5 ஆஃப் யூ அங்கே நில்லுமா, அப்படியே நில்லுங்க ப்ளீஸ். ஹரியப்மா, டைம் நம்ம 5 பேர்னா அங்கே 4 பேர் இருக்கு. அப்புறம் ஏன் அதை கூப்பிடுறேன்? நீ போய் 5 பேர் நிற்க தெரியாதா உங்களுக்கு? 5 நிமிஷம் தெரியாதா? வாங்கம்மா ப்ளீஸ், நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் நில்லுங்க. இந்த ஒருத்தவங்க அங்கே போங்க. எஸ் டிசைட். ஓகே ரைட், சர்க்கிள் ரைட். தம்பி கம்மியார், 5 பேர், 5 பேர் ஒரு சர்க்கிள், 5 பேர் ஒரு சர்க்கிள்ப்பா, 5 பேர் ஒரு சர்க்கிள். அங்கே பாக்கி பேர் ஒரு சர்க்கிள். ஓகே, நின்றுட்டிங்களா? இப்போ எல்லாம் சர்க்கிளாக ஃப்ரீயாக நின்றுட்டிங்களா? ரைட், தேங்க்யூ. எல்லாருமே அப்படியே ஒரு 5 பேர் 6 பேராக நிற்கிறீங்க. நீங்கள் இப்போ என்னென்னா, இப்போ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்களா? ஒன்றும் வலிக்கலையில? ரைட்டு, ஓகேம்மா, ரைட்டு. இப்போ நீங்கள் யூ ஆர் இன் ஏ கம்ஃபர்ட் ஜோன். யூ ஆர் இன் ஏ, எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிவிடுங்க. யூ ஆர் இன் ஏ கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஒன்றும் வலிக்கல, நம்ம நல்ல ஜோனில் தான் இருக்கிறோம். இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, லேசாக அந்த வட்டம் இருக்கு இல்லையா, உங்கள் சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த சர்க்கிளை லேசாக பெருசு பண்ணணும். லைட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி இழுக்காதீங்க, ரொம்ப பிடிச்சி இழுக்காதீங்க. ஓகே, மேக் இட் பிக். ஓகே, யூ ஹவ் மேட் இட் பிக்கர் நவ். இப்போ எப்படி இருக்கு? இப்போ எப்படி இருக்கு? ஒன்றும் பண்ணல, ஒன்றும் பண்ணல. ஓகே, ஸ்டில் மேக் இட் லிட்டில் பிக்கர், லிட்டில் பிக்கர். இப்போ போதும் போதும், அப்படியே இருங்க. இப்போ எப்படி இருக்கு? இப்பயும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்கிறீங்களா? ஓகே, அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் மேக் இட் பிக்கர், மேக் இட் பிக்கர். இல்லை, கையை பிடிக்கக்கூடாது, ரப்பர் பேண்டு மட்டும்தான் ஜாயினிங்கில் இருக்கணும், கையை பிடிக்கக்கூடாது. எப்படி இருக்கு? ஓகே ஓகே. இப்போ யாருக்காவது வலிக்குதா? யாருக்கு வலிக்குதுங்கிறீங்க? எல்லாருக்குமே வலிக்குதா? ஏப்பா என்ன, கையை பிடிக்காதீங்க. நோ, கையை பிடிக்கக்கூடாது, ஒன்லி ரப்பர் பேண்ட். த ரப்பர் பேண்ட் ஷுட் பி கனெக்டட். ஓகே, ஸ்டில் லிட்டில் பிக்கர், லிட்டில் லிட்டில். அவ்வளோதானே? அவ்வளோதான் முடியுமா? ஓகே ரைட். இப்போ இந்த ஒரு நிமிஷத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னா, சி, ஆல்வேஸ் வி லைக் டு பி இன் தி கம்ஃபர்ட் ஜோன். when we go out of the comfort zone we can learn many things. கஷ்டமாக இருக்கும், வலி இருக்கும், டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும், தடைகள் இருக்கும். however there are obstacles. So we have to break the obstacles and we have to go out. Only when we go out of the comfort zone we can learn many things, we can do many things. Okay, right. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் அப்படி கொஞ்சம் பெருசாக போங்க. அவ்வளோதானே? ஓகே ரைட், தேங்க்யூ வெரி மச், தேங்க்யூ. ஓகே, கெட் பேக். எடுத்துருங்க, ரப்பர் பேண்டை எடுத்துருங்க, உட்காந்துருங்க. ஹலோ, ஓகே. இப்போ டைம் ஆகிட்டே இருக்கு, டைம் ஆகிட்டு இருக்கு, நான் நிறையா இருக்குது. சி மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாழ்க்கையில் we have to learn many things.
சில பேர் ரொம்ப சொகுசாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. இப்போ தம்பி வீட்டில் அம்மா சொல்கிறாங்க, போய் கொஞ்சம் ஜாமான் வாங்கிட்டு வாப்பா, கடைக்கு போயிட்டு வாடாம்பாங்க. சரிம்மா போய் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்பா தம்பி, ஏன் தம்பி கொஞ்சம் முன்னாடி உட்காரு. உடனே இந்த போய் வாங்கிட்டு வரேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பைக் எடுக்கிறது, போய் வாங்கிட்டு வர்றது. இந்த நம்ம தெரு கடைசியில் தான் இருக்கோம். நடந்து போய் வாங்கிட்டு வர்றதுல தப்பு இல்லை, நடந்து போய் வாங்கிட்டு வர்றதுல தப்பு இல்லை. உடனே பைக் எடுக்கிறது, போய் வாங்கிட்டு வருது. ப்ளீஸ் அவாய்ட். இல்லை சார், எங்கள் அப்பா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் சார், பெட்ரோல்லாம் அதெல்லாம் ஃப்ரீயாக போட்டுருவார் சார், அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் இல்லை சார், அதெல்லாம் நான் போய் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யூ. உங்கள் அப்பா செலவு பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கலாம், பட் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யூ. ப்ளீஸ் வாக், கெட் த திங்ஸ், கம் பேக். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரைட். அப்புறம் நம்மளுடைய துணிமணிகளை நம்மளே துவைச்சுக்கணும். டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அவர் பேரண்ட்ஸ் டு வாஷ். அப்படி கழட்டி தூக்கி போடுறது, அம்மா அப்படிங்கிறது நோ நோ. வாஷ் அவர் ஓன் க்ளோத்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு அயன், லெட் அஸ் அயன். பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? லெட் அஸ் வாஷ் த பிளேட்ஸ் அவர் செல்ஃப். சாப்பிட்டுட்டு பிளேட் அப்படியே வச்சுட்டு வருது, அம்மா ஓகே அம்மா பார்த்துக்குவாங்க. அம்மா செக்கு மாடு அல்ல, காலையில் 4 மணிலேருந்து 5 மணிலேருந்து நைட்டு 11 மணி வரலையும் வேலை செய்கிறது. ஒரு காலத்தில் செஞ்சாங்க. அவங்கவுங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பேசேஜ் ஆஃப் டயத்தில் அவங்களுக்கும் வழிகள். ஹலோ, உன் பேர் சொல்லு, கவனமாக இருக்கணும். அம்மா செக்கு மாடு மாதிரி நம்ம நினைக்கக்கூடாது. ட்ரீட் தம் வித் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். தே ஆர் த ஒன் ஹூ இன்ட்ரடியூஸ்ட் அஸ் டு திஸ் வேர்ல்ட். அவங்க தான் நம்மளை அந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க. டோன்ட் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். டோன்ட் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். லெட் அஸ் ஹெல்ப் அவர் மதர். சின்ன சின்ன வேலைகளில் ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட், டெலஸ்கோப் வழியாக பார்க்குறாரு. பிகாஸ் தே வாண்ட் டு லேர்ன் சம்திங், தே வாண்ட் டு அச்சீவ் சம்திங், தே வாண்ட் டு டிஸ்கவர் சம்திங். எஸ், ஓகே, ரைட். சி, பல்பு கண்டுபிடிப்புகள் அப்படின்னா, டிஸ்கவரிஸ் இல்லை இன்வென்ஷன் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? இமேஜ் காமிக்கும். என்ன காமிக்கும்? பல்பு காமிக்கும். யார் கண்டுபிடிச்சது? தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கண்டுபிடிச்சார். இதை ஏன்னா அந்த பல்பில் நடுவில் அந்த டங்ஸ்டன் இலை ஒன்று இருக்கும், மெலிசாக நம்ம முடி மாதிரி அப்படி இருக்கும். ஒவ்வொரு தடவையும் கண்டுபிடிக்கிறப்பையும் அது உடஞ்சி போயிடுமா, அது நிற்காதான். சொல்கிறாங்க he failed 10,000 times அப்படிங்கிறாங்க. see, but whenever he failed, he became happy. ஒவ்வொரு முறை தோல்வி அடைந்த பொழுதும் he became happy, மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஏன் தெரியுமா? so that I get another chance to invent new things. அதனால மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு முறை ஏதோ ஒரு இதில் நம்ம செயல்பாடுகளில் தோல்வி அப்படின்னா துவண்டு விடாதீர்கள். பார்க்குறோம், மரத்திலிருந்து குதித்தார், சுவற்றிலிருந்து குதித்தார், ஃபேனில் மாட்டிக்கிட்டாரு, சூசைட், கமிட்டட் சூசைடு. சே வாட் இயர். வி ஆர் நாட் கவர்ட்ஸ். நம்மளாம் என்ன கோழைகளா? தோல்விங்கிறது பார்ட் ஆஃப் லைஃப்ப்பா. எல்லா டைமும் சக்ஸஸ்ங்கிறது முடியாது. அதனால் தோல்விங்கிறது இட்ஸ் கிவ்ஸ் an opportunity to find out what is right and what is wrong. இப்போ கும்பகோணம் போகணுன்னா இந்த ரூட்டில் தான் போகணும் அப்படின்னா, தெரியாமல் இந்த பக்கம் போயிட்டோம் அப்படின்னா திருவாரூர் வந்துடும். அப்போ வி லேர்ன், திருவாரூருக்கு இந்த சைடு போகணும், அப்போ கும்பகோணத்துக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போகணும். வி லேர்ன், இட் இஸ் an opportunity. ஸோ அந்த ஃபெயிலியர்ஸ், டிசப்பாயின்மெண்ட்டு, அதெல்லாம் நோ ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். டூ சம்திங் டுடே. இன்னைக்கு ஏதாவது செய்யுங்க. டூ சம்திங் டுடே. இன்னைக்கு ஏதாவது செய்யுங்க. தட் யுவர் ஃபியூச்சர் செல்ஃப் வில் தேங்க் யூ ஃபார்.
நாளைக்கு இந்த உலகம், இந்த சொசைட்டி உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்? டூ சம்திங் டுடே. யுவர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வில் பி டாக்ட் இன் ஃபியூச்சர். ஓகே, சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ். சி, ட்ரெண்ட் செட்டருடைய இன்னொரு வேர்டு என்ன? சேஞ்ச் மேக்கர், பேஸ் மேக்கர், கிரவுண்ட் பிரேக்கர், ரைட்? லீடர், இன்னோவேட்டர், பைனியர், இனிஷியேட்டர். இதெல்லாம் நம்ம ட்ரெண்ட் செட்டருக்கு வேற வேர்ட்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ். பி எ சேஞ்ச் மேக்கர். வெரி குட். ஓகே. Who is he? Mahatma Gandhi, the father of our nation. A man of naked fakir. அப்படிதான் வின்சன் சர்ச்சில் சொன்னார். வின்சன் சர்ச்சில் யாரு? பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தவர். யார் வின்சன் சர்ச்சில்? பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தவர். சார், நீங்கள் அதை எடுத்துடுறீங்களா கொஞ்சம் ப்ளீஸ்? சார் பார்த்து எடுத்துடலாமா தம்பி? ஒரு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுப்பா, ஓடியப்பா. ஸோ திஸ் மகாத்மா காந்தி, எ சிம்பிள் மேன். இது இருக்கட்டும் தம்பி, இது இருக்கட்டும். எ மேன் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி. எ மேன் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி. எ மேன் ஹூ டிராவல்டு இன் தேர்ட் கிளாஸ் ரயில்வே. ரயில்வேல தேர்ட் கிளாஸில் போனார். எ மேன் ஹூ ஓர் மினிமம் ட்ரெஸ், ஒன் தோத்தி அண்ட் ஒன் டவல். ஒன் தோத்தி அண்ட் ஒன் டவல். எஸ், எ மேன் ஹூ ஷுக் பிரிட்டிஷ் எம்பையர். எ மேன் ஹூ ஷுக் பிரிட்டிஷ் எம்பையர். பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை ஆட்டி படைத்தவர். எ மேன் விதவுட் வெப்பன்ஸ். அவர்கிட்ட எந்த ஒரு ஆயுதமுமே கிடையாது. அவர் என்ன துப்பாக்கி எடுத்தாரா, பீரங்கி எடுத்தாரா, கத்தியை எடுத்தாரா? கத்தியின் இரத்தம் இல்லை அப்படி சொன்னாரா? இல்லை. எந்த ஒரு ஆயுதமும் இல்லாமல் அந்த அவ்வளவு பெரிய பிரிட்டிஷ் எம்பையரவே ஆட்டி படைத்தவர். பிரிட்டிஷ் எம்பையரை பற்றி என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? வேர் த சன் வில் நெவர் செட். வேர் த சன் வில் நெவர் செட். சூரியன் என்னைக்குமே மறையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அவங்களுக்கு அந்த காமன்வெல்த் கண்ட்ரிஸ், அவங்களுடைய ஆளுமையில் இருந்த, ஆளுகைக்கு உட்பட்ட அத்தனை நாடுகள், நம்மெல்லாம் அப்படி தானே இருந்தோம். 1600 1947 வரையிலையும் கிட்டத்தட்ட 350 ஆண்டுகள் யாருக்கு அடிமையாக இருந்திருக்கிறோம்? பிரிட்டிஷ். இன் பிரிட்டிஷ் எம்பையர் த சன் வில் நெவர் செட். சூரியன் மறையவே மறையாது. இந்த கண்ட்ரியில் மறைஞ்சதுன்னா இன்னும் அவங்க ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இன்னும் ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கும் சூரியன். அப்படிப்பட்ட பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தையே உலுக்கியவர். அவங்களே அடிப்பணிஞ்சு வந்துட்டாங்க. சேச்சி, இந்த மனுஷன்ட்ட நம்ம ஒன்றும் பீரங்கியெல்லாம் வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு துருக்கி கொடுத்துட்டாங்க சுதந்திரத்தில். Okay, he is a change maker. He is a trend setter. Yes, Mahatma Gandhi. Here, who is he? Yes? Yarba? Yes, yes. Yes, yes. Hello, 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 hello. Karl Marx. Karl Marx of Russia. ரஷ்யா பிஃபோர் கால் மார்க்ஸ், ரஷ்யா ஆஃப்டர் கால் மார்க்ஸ். ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன். கால் மார்க்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா, அந்த மன்னன் சொல்லுவான், ரஷ்யாவினுடைய மன்னன், இவங்கெல்லாம் என் மக்கள், இதெல்லாம் என் ஊர், இதெல்லாம் என் நாடு அப்படின்னா. ஆனால் அதுக்கு அப்புறம்தான், கால் மார்க்ஸுக்கு அப்புறம்தான் மக்கள் சொன்னாங்க, திஸ் இஸ் அவர் கண்ட்ரி. This is our country. He is our president. He is our leader. அப்படின்னாங்க. See, the thinking has changed. It is because of Karl Marx. அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் ரஷ்யாவில் அவ்வளவு டார்ச்சர்.
It is Karl Marx who made a revolution. That is why he is even remembered today. இன்னைக்கும் அவர் நினைத்து பார்க்கப்படுகிறார். கார்ல் மார்க்ஸ். ஓகே, a great leader. எஸ். யாராவது ஹலோ ஹலோ இவர் பீகாரில் கெனால் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 100 கிலோமீட்டருக்கு மேலே வாய்க்கால் வெட்டியவர். ஹலோ ஹலோ என்ன வெட்டியிருக்கார்? வாய்க்கால். when nobody is ready to help him, he was a single man who took his spade. அவர் மம்புட்டியை எடுத்துக்கிட்டு, என்னையா நம்ம கிராமத்துக்கு தண்ணி வரல, நம்ம விவசாயத்துக்கு தண்ணி வரல, அப்போ எங்கேருந்து வரணும்? அங்கேருந்து வரணும். அப்போ இத்தனை கிலோமீட்டருக்கு யார் வெட்டுவா? வாங்க வாங்க வெட்டுவோம். ஏன் பைத்தியக்கார மனுஷங்க, நம்ம எதுக்கே வெட்டணும், அவன் கவர்மெண்ட்டு செய்வாயா அப்படின்னு சொன்ன நீங்கள்லாம், அவர் ஒருத்தவர் மட்டும் மம்புட்டியை பிடிச்சார், வெட்டினார் வெட்டினார் வெட்டினார். கொஞ்சம் a journey of 1000 miles, a journey of 1000 miles starts with one single step. ஒரு காலடியில் தான் ஆரம்பிக்குது. அது மாதிரி அவர் வெட்டினார் with a hope, with a bright hope that one day or other he will connect this to the other canal. So he is, அவர் வெட்டின அந்த வாய்க்காலில் இன்னைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாய நிலங்கள் பயன்பெறுகின்றன. he was the only one. he is a leader, innovator, a change maker. okay, his name லாங்கி புயான். லாங்கி புயான். அதே மாதிரி ஒருத்தர் மவுண்டைன் மேன் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒருத்தர் இருக்கார். மவுண்டைன் மேன் ஆஃப் இந்தியா என்ன தெரியுமா? இப்போ இந்த ஊர் இருக்கு, பெரிய மலை இருக்குது நடுவில். அந்த மலைக்கு அந்தாண்ட சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஆஸ்பத்திரி அது எல்லாம் இருக்குது. இவங்க ஒய்ஃபுக்கு உடம்பு முடியல. எப்படி போவாங்கன்னா, அந்த மலையை சுற்றிக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 கிலோமீட்டர், 25 to 30 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படி சுற்றிக்கிட்டு தான் அந்த கடத்தரவுக்கெல்லாம் போவாங்க. இவங்க ஒய்ஃபுக்கு உடம்பு முடியல, தூக்கிக்கிட்டே போகிறாரு. போகிற வழியில் பாதி வழியில் செத்து போயிடுறாங்க. ஏன்? சரியான நேரத்தில் மருத்துவ உதவி கிடைக்கல. ஏன் கிடைக்கல? இந்த மலையில் குறுக்க ஒரு பாதை இருந்திருந்தால் என்னுடைய மனைவி பிழைத்திருப்பாள் நினச்சி பார்க்குறாரு. வாட் டு டூ? அப்போ இந்த மலையில் ஒரு குகை, இல்லை மலையை வெட்டணும். இவ்வளோ உயரமான மலை, கொஞ்சம் வாங்க எல்லாரும் இந்த மலையை வெட்டுவோம் அப்படிங்கிறாங்க. நோபடி கேம் ஃபார்வர்ட். நம்ம எதுக்கே வெட்டணும்? அவன் கவர்மெண்ட் செய்யணையா அப்படின்னு எல்லாருமே கவர்மெண்ட் மேலே பழியை தூக்கி போட்டுட்டு அப்படியே வேடிக்கை பார்த்தாங்க. இவர் என்ன தெரியுமா பண்ணார்? he took a hammer and a chisel. ஒரு உளி ஒரு சுத்தியல், இதை எடுத்துக்கிட்டு நான் இந்த மலையை உடைக்கப் போகிறேன் அப்படின்னார். எல்லாரும் சிரிச்சாங்க. எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க? பைத்தியக்காரன், இவ்வளோ பெரிய மலையை இத்தனோண்டு உளி சுத்தியலை கொண்டு உடைக்க போகிறானா அப்படின்னாங்க. உடைத்து கொண்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் மக்களுக்கு தெரிஞ்சது, என்னடா போகிற போக்க பார்த்தா உடைச்சிருவார் போல இருக்க. ஏன்னா எவ்ரி டே தெர் இஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், தெர் இஸ் ப்ராக்ரஸ். கொஞ்சமாக உடைக்கிறார். A journey of 1000 miles starts with single step. கொஞ்சமாக உடைச்சாரு. இன்னைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அதனால் பயனடைகிறாங்க. த மவுண்டைன் மேன் ஆஃப் இந்தியா, ஹிஸ் நேம் இஸ் தசரத் மாஞ்சி. தசரத் மாஞ்சி, that too in Bihar. Yes, here who is he? பார்த்துருக்கீங்களா? A great trendsetter, a great leader. Yes, சொல்லுமா? Obama. Yes. Anybody? Any other answer? Yes. Yes, ma'am. Yes, லிங்கனோட ஒரு தொடர்பு உடையவர் தான் இவர். எஸ், மார்ட்டின் லூதர் கிங்.
It was in the year 1963. 1963ஆம் ஆண்டு இவர் பேசிய பேச்சை கேட்பதற்கு 15 லட்சம் மக்கள் ஒன்று கூடினர். A Negro, a American Negro who fought for the color discrimination. இந்த நிற வேற்றுமை அதை ஒழிப்பதற்காக பாடுபட்டவர் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர். மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர். You can't imagine. அவர் பேசிய அந்த ஒரு பேச்சுக்கு அவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சது. என்ன தெரியுமா பேசினாரு? ஐ ஹாவ் எ ட்ரீம், ஐ ஹாவ் எ ட்ரீம், எனக்கு ஒரு கனவு இருக்கிறது அப்படின்னு பேசினார். என்ன கனவு இருக்கிறது? கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை இருக்கின்ற அனைத்து குழந்தைகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து விளையாட வேண்டும் அப்படின்னார். அதாவது அவர் கன்னியாகுமரி காஷ்மீர்லாம் பற்றி பேசலை, நான் சொல்கிறேன். அதாவது அமெரிக்காவில் இந்த கடைசிலேருந்து அந்த கடைசியில் இருக்கிற அனைத்து குழந்தைகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து விளையாடணுமா, அது ஐ ஹாவ் எ ட்ரீம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது மாதிரி இங்கே நடக்கலை. வெள்ளைக்கார பிள்ளைங்கள்லாம் ஒன்றா குரூப்பாக விளையாண்டுட்டு இருக்கு, இந்த கருப்பு பிள்ளைங்கள்லாம் நீக்ரோ பிள்ளைங்கள்லாம் ஒன்றா விளையாண்டுட்டு இருக்கு, நீ இங்கே வராதங்குது, அது அங்கே போவாதங்குது. இந்த நிற வேற்றுமை தேவையா? ஐ ஹாவ் எ ட்ரீம் தட் ஒன் டே திஸ் சில்ட்ரன் ஆஃப் திஸ் ஒயிட்ஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ் ஷுட் பிளே டுகெதர் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். Such a wonderful, vibrant speech for which he was awarded Nobel Prize. 1963 அவர் பேசிய பேச்சுக்காக அவருக்கு அந்த நோபல் பிரைஸ் கிடைத்தது. Such a great leader. Martin Luther King was inspired by Mahatma Gandhi. மகாத்மா காந்தியை பார்த்து கற்றுக்கிட்டாரு. இந்த மனுஷன் எந்த கத்தியும் எடுக்கல, எந்த துப்பாக்கியும் எடுக்கல, எந்த பீரங்கியும் தொடரல. அவரால் முடியும் என்றால், அந்த அரை நிர்வாண பக்கிரியால் முடியும் என்றால், என்னாலும் அந்த அமெரிக்காவை சீர்திருத்த முடியும் அப்படின்னு மகாத்மா காந்தியை ஒரு குருவாக, மானசீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் he fought for the rights, அந்த உரிமைக்காக போராடினார், வெற்றி பெற்றார். இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒன்று. அமெரிக்காவில் கருப்பர்களும் வெள்ளையர்களும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள். ஓகே, கிரேட். மார்ட்டின் லூதர் கிங். இது ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? என்னம்மா? ரைட் பிரதர்ஸ், வெரி குட், சூப்பர். அவங்களுடைய இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இப்படி தான் ஒரு 4-5 பைப்பு. அவங்களாம் சைக்கிள் கடை வச்சவங்க. தம்பி, சைக்கிள் கடை பஞ்சர் ஓட்டிக்கிட்டு சைக்கிளை ஓட்டிக்கிட்டு சைக்கிள் சரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு மனசில் ஒரு கேள்வி, ஏன் இப்படி தானே ஓட்டுறோம், ஏன் இப்படி பறக்கக்கூடாது அப்படின்னு. அந்த ரிம்மு, அந்த போக்ஸு, அந்த கம்பி எல்லாம் கிடக்கும் இல்லையா, ரிம்மெல்லாம் கடந்ததில்ல, அதை வச்சு பறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டவர்கள் ரைட் பிரதர்ஸ். எஸ், இங்கே அது உருமாற்றமாகி எப்படி ஆகுது பாருங்க. அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் ஜாமான்லாம் சேர்த்து ஒரு ஃப்ளைட் மாடலுக்கு வந்துட்டாங்க. இவங்க தான் ரைட் பிரதர்ஸ். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்வில் ரைட். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்வில் ரைட். த செகண்ட் ஒன் இஸ் வில்பர் ரைட். ஆர்வில் ரைட் அண்ட் வில்பர் ரைட். எஸ், போத் பிரதர்ஸ். இன்னைக்கு அதனால தான் இன்னைக்கு காலையில் இங்கே இருக்கிறோம், மத்தியானம் போய் லண்டனில் போய் லஞ்சு சாப்பிட்றோம், நைட்டு போய் சாப்பாட்டுக்கு நேராக அமெரிக்கா போய் சேர்ந்துடுறோம். இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தேயர் சீடு. அவர்கள் போட்ட அந்த விதை. சார், இவங்களுக்கு முன்னாடி யாரும் அதை கண்டுபிடிக்க யாரும் ட்ரை பண்ணலையா? நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் ட்ரை பண்ணாங்க, ஜெயிச்சது ரைட் பிரதர்ஸ். அதிலிருந்து தான் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். எஸ், ஆர்வில் ரைட், வில்பர் ரைட். ஓகே, எஸ். தெரியுமா யாருன்னு? பார்த்தது இல்லையா? ஐயோ, இவரை தெரியாமல் இருக்கீங்களா தம்பி? என்னப்பா, இவரை போய் தெரியாமல் இருக்கலாமா? ஹலோ, தெரியல. அடாடா. எஸ், யாரு? மைக்கேல் ஃபெல்ப்ஸ். கேள்விப்பட்டீங்களா? ஸ்விம்மர், நீச்சல் வீரர், அமெரிக்காவை சேர்ந்த நீச்சல் வீரர். ஒலிம்பிக்ல 27 மெடல் வாங்கியிருக்கிறார். நம்ம இந்தியா 2020
ஜப்பான் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸில் 7 மெடல் வாங்கினாங்க. 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸில் எத்தனை மெடல் வாங்கினோம்? இல்லை நம்ம இந்தியா 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸில் எத்தனை மெடல் வாங்கினோம்? 7. 2000 பாரிஸில் எத்தனை வாங்கிட்டு வந்தோம்? இப்போ போய் எத்தனை வாங்கிட்டு வந்தோம்? போவே இல்லை நீனு. எத்தனை வாங்கினோம்? ஹலோ ஒலிம்பிக்ஸ், பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸ். ஹலோ அப்படியெல்லாம் ஒன்று டிவியில் பார்க்கல, நீங்கள் பேப்பரில் பார்க்கல. ஹலோ இல்லையா, பார்க்கலையா? 6 ஒலிம்பிக்ஸ் மெடல் தான் வாங்கினோம். இந்த ஒலிம்பிக்கில் 6 தான் வாங்கினோம். ஆனால் அமெரிக்காவை சேர்ந்த அந்த நீச்சல் வீரர் ஒரு 3 ஒலிம்பிக்கில் கலந்துக்கிட்டு மொத்தம் 27 மெடல் வாங்கியிருக்கிறாரு. அதில் 21 மெடல் என்னன்னா கோல்டு. 21 கோல்டு மெடல்ஸ். ஜஸ்ட் இமேஜின். மாட்டிருக்காரு பார்த்தீங்களா? ரைட். லெட் அஸ் மேக் எ டிஃபரன்ஸ். சொல்லுங்க. லெட் அஸ் மேக் எ கை. ஹலோ. லெட் அஸ் மேக் எ டிஃபரன்ஸ். சொல்லுங்க. எல்லாம் ஸ்டாண்ட் அப். கீழே வைங்க. எல்லாத்தையும் வச்சிட்டிங்களா? ரைட். லெட் அஸ் மேக் எ டிஃபரன்ஸ். யூனிஃபார்மாக இருக்கணும். லெட் அஸ் மேக் எ டிஃபரன்ஸ். லெட் அஸ் மேக் எ டிஃபரன்ஸ். லெட் அஸ் மேக் எ டிஃபரன்ஸ். Let us make a difference. Sit down. Thank you. Yes. யார் இவங்க? இவங்களை எங்கேயே பார்த்தது மாதிரி இருக்குல்ல? நம்மளை மாதிரியே இருக்காங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? எங்கேயே பார்த்துருக்கீங்களா? ஹலோ எங்கேயே பார்த்தது மாதிரி இருக்கா? நீங்களாம் ஒலிம்பிக்ஸ் பார்க்கலையா? ஹலோ யாருமா அவங்க? புரியுங்க? பிடி உஷா. வேற ஹலோ பிடி உஷா. ஆமாம், பாட்டி ஆயிட்டாங்களே. ஐயோ. ஹலோ ஏமா மனு பாக்கர் நினச்சிங்கல்ல? ஆனால் அந்த வார்த்தை வரல. ஆனால் அவங்க தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு, வார்த்தை வரல. ஷூட்டிங் மனு பாக்கர் 2 வெண்கல பதக்கம் வாங்கினாங்க. இந்த பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸில் எத்தனை வெண்கல பதக்கம் வாங்கினாங்க? 2 வெண்கல பதக்கம். ஒரே ஒலிம்பிக்கில் 2 வாங்கினவங்க இவங்க மட்டும்தான். நோட் திஸ். எஸ். ஸோ மனு பாக்கர். ஓகே, ரைட். இங்கே இவர் தெரியுமா? யாருமா? சொல்லுமா. ஐஸ்வர்யாவா? நீரஜ் சோப்ரான்னு சொல்கிறாங்க. எஸ். நல்லா ஒரு கை தட்டிடுங்க பார்ப்போம். நல்லா ஒரு கை தட்டிடுங்க. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் நீரஜ் சோப்ரா. நீரஜ் சோப்ரா எதுக்கு சில்வர் மெடல் வாங்கினாரு? வெள்ளி பதக்கம். எஸ். ஈட்டி எறிதலுக்கு வாங்கினார். ஜாவலின் த்ரோ. அந்த கோல்டு யார் வாங்கினது தெரியுமா? எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் வாங்கினாரு? பாகிஸ்தான் கோல்டு வாங்கிட்டாரு. கொஞ்சோண்டு மிஸ் ஆயிடுச்சு. இவருக்கு இந்த கோட்டை விட தாண்டி இந்தாண்டா விழுந்துருச்சு. அவர் விட்டெறிஞ்சது பாகிஸ்தான் வீரர், இவர் விட்டெறிஞ்சது இந்த கோட்டுக்கு இந்தாண்டா விழுந்துருச்சு. கொஞ்சம் இவருக்கு கோல்டு, இவருக்கு சில்வர். அப்போ தட் மேட்டர்ஸ், லிட்டில் மேட்டர்ஸ். ஓகே, நீரஜ் சோப்ரா. ஓகே. Yes, we are coming to the last part of the agenda. Yes, here the first one, who is he? Yes. பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் தம்பி. இப்போ யாரு ஃபர்ஸ்ட்? தெரியலையா? ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். யார் இவரு? ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். எஸ். அடுத்தது ரெண்டாவது பில் கேட்ஸை பார்த்தது இல்லையா தம்பி? ஸ்டீவ் ஜாப்ஸை பார்த்தது கிடையாது. அடாடாடாடாடா. ஓகே, இது 97 இயர் ஓல்டு ஜப்பனீஸ் நர்ஸ். யார் தெரியுமா? இந்த அம்மா பின்னாடி முன்னாடி இருக்காங்கல்ல கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு, அவங்களுக்கு 97 வயசு. என்ன வயசு? 97 வயசு. இன்னைக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. வயசு என்ன? 97. என்ன வேலை? நர்ஸு வேலை. ஹாஸ்பிட்டலில் போய் டெய்லி 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்க. பாருங்கள், ஒருத்தர் முடியாதவரை தூக்கிட்டு போகிறாங்க. அவருக்கு 80 வயசு. பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறவருக்கு 80 வயசு. பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறவருக்கு 80 வயசு. முதுகில் இப்படி தூக்கிட்டு போகிறாங்க.
அது அது ஒரு பெரிய வீடியோ. அது நான் சொன்ன பேரெல்லாம் நீங்கள் போய் கூகுளில் போய் அப்படி சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. வி ஹவ் டு லேர்ன். நம்ம இந்தியாவில் பதக்கம் வாங்கினவங்க பற்றி நமக்கு இந்தியனுக்கு தெரியல அப்படின்னா அதை விட என்ன இருக்குது? தெரிஞ்சுக்காம அப்புறம் என்ன செய்கிறோம்? தெரியணுமா வேண்டாமா? ஓகே. அதனால் 97 வயசில் நம்ம தாத்தா பாட்டியால் வேலை செய்ய முடியுதா? செய்ய முடியல. ஆனால் இவங்க டெய்லி அவங்க கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க, இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க, மருந்து கொடுக்குறாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, செஸ்ட்லாம் நல்லா இப்போ ஹார்ட் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதான்னு பார்க்குறாங்க, இசிஜி எடுக்கிறாங்க. முடியாதவங்கள தூக்கிட்டு போகிறாங்க. இவங்களுக்கு என்ன வயசு? 97. முடியாதவங்கள தூக்கிட்டு போய் பெட்டில் படுக்க போடுறாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன தேவை? த வில் பவர். இதுக்கெல்லாம் என்ன தேவை? த டிட்டர்மினேஷன். நான் சொல்றது அப்படியே திருப்பி சொல்லுங்க. இஃப் யூ திங்க், சொல்லுங்க, யூ கேன், யூ கேன். இஃப் யூ திங்க் யூ காண்ட், யூ காண்ட். உன்னால் முடியும் என்று நினைத்தால் முடியும். சொல்லுங்க வேகமா. உன்னால் முடியும் என்று நினைத்தால் முடியும். உன்னால் முடியாது என்று நினைத்தால் முடியாது. If you think you can, you can. If you think you can't, you can't. Okay, thank you very much. Right. இப்ப திரும்பாம கொடுங்க. எப்படி வேணாலும் கொடுங்க. எஸ், தேங்க்யூ சார். எப்படி வேணாலும் கொடுங்க. இந்த பாட்டில் எங்கே போகணும்? கடைசியில் உள்ளவங்களுக்கு போகணும். கடைசியில் உள்ளவங்க வாங்கிட்டு என்ன செய்யணும்? இப்படி ஜிக்ஸாக்ல வரணும். யாரும் நேராக ஒடியாந்துடக்கூடாது, ஃபவுல் ஆகிடும். ஓகே, ரைட்டு. இப்போ அவங்க இங்கே வந்துட்டு என்ன செய்யணும்? ஒடியாந்துட்டு இங்கே வச்சிடணும். பாட்டிலை வச்சுட்டு ஆளாக நின்றுடணும். அப்போ ஆளாக நிற்கணும்னா அந்த இடம் வேணும்ல உங்களுக்கு. அப்போ ஒடியாந்தோடனே மற்றவங்கலாம் என்ன செய்யணும்? ஒரு ஸ்டெப்பு பின்னாடி போயிடணும். நல்லா புரியுதா தம்பி? ஃபஸ்ட்டு கட்டம் விட்டுறணும். இந்த எடுத்துகிட்டு ஒடியாடுறாருல அவருக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு கட்டத்தை விட்டுறணும். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு ஸ்டெப்பு பின்னாடி போயிடணும். அவங்க சீக்கிரம் இடிக்காமல் ஒடியாடணும்னா நம்ம எப்படி நிற்கணும்? கேப்பு விட்டு விட்டு நிற்கணும். கேப்பு விட்டு விட்டு நிற்கணும். சரியா? அப்போ எந்த டீம் சீக்கிரம் வராங்கன்னு பார்த்துருவோமா?
எல்லாத்துலேயும் 7 பிளேயர்ஸ் இருக்கீங்க. எந்த டீம் ஃபஸ்ட்டு வராங்கன்னு பார்த்துடணும். ஓகே, தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ நவ். நின்றுட்டீங்க? எஸ், ரெடி? இல்லைனா இடையில ஃபவுல் ஆகிடும், பார்த்துங்க. பி கேர்ஃபுல். 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். பின்னாடி போமா, பின்னாடி போங்க, பின்னாடி நவருமா. குடு 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 குடு, பாஸ் பண்ணு, பாஸ் பண்ணுமா, அம்மா பாஸ் பண்ணு, பாஸ் பண்ணு. அடுத்தது அடுத்தது அதுட்ட எடுத்து கொடு. டச் பண்ணி திருப்பி கொடுத்துடணும். சீக்கிரம்ப்பா, ஹரியப் தம்பி. எடுத்து கொடு, எடுத்து கொடு, வச்சுட்டு எடுத்து கொடு, வச்சுட்டு எடுத்து கொடு. ஓ, சீக்கிரம் ஹரியப், ஹரியப். தள்ளி நில்லுமா, தள்ளி நில்லுமா, தள்ளி நில்லு. ஐயோ, ஃபவுல் ஆயிடுச்சு. எஸ் அம்மா, நவுந்து நிற்க வேண்டாமா. எடுத்து கொடு, எடுத்து கொடு, எடுத்து கொடு. சீக்கிரம், இன்னும் வரலையே, சீக்கிரம் வாங்க. பாட்டில் வச்சுட்டு எடுத்து கொடுங்க. வச்சுட்டு டச் பண்ணி எடுத்து கொடு, டச் பண்ணி எடுத்து கொடு. சீக்கிரம் ஹரியப், வச்சுட்டு எடுத்து கொடுத்துரு, எடுத்து கொடுத்துரு பின்னாடி. சீக்கிரம் ஹரியப், வச்சுட்டு எடுத்து கொடுத்துருங்க, எடுத்து கொடுத்துருங்க. நில்லுங்க, ஃபர்ஸ்ட்டில் நில்லுங்க. எடுத்து கொடுமா, எடுத்து கொடு, வச்சுட்டு கொடுத்துரு. சீக்கிரம் ஒடியங்க. தள்ளி நில்லு, தள்ளி நில்லு. ஓகே, வச்சுட்டு எடுத்து கொடு, எடுத்து கொடு. சீக்கிரம். முடிஞ்சிருச்சா? முடிஞ்சிருச்சு. யாரு? சரி, ஃபஸ்ட்டு, செகண்ட், தேர்டு இப்போ தான் வந்தீங்க நீங்கள். தேர்டு, ஃபோர்த்து. சரி சரி சரி, ரைட்டு. ஓகே, ஃபஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்து. ஓகே, அந்த மைனூட்டில் தான்ப்பா டிஃப்ரென்ஸு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, 7 பேர் வச்சுட்டிங்களா? இன்னும் பாட்டில் வரவே இல்லையே, எப்படி வச்சுட்டாங்க, எப்படி முடிஞ்சதுங்கிறீங்க? சரி, வைங்க, இங்கே வைங்க, இங்கே வைங்க. எஸ், ஓகே. இன்னும் 2 பேர் மட்டும் போகணும். ஓகே, இப்போ 2 பேருக்கு மட்டும் இந்த விளையாட்டு. இப்போ 7 பேர், 7 பேர் நிற்கிறீங்கல்ல, இப்போ 2 பேர் மட்டும் பின்னாடி போயிடணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ரெடி? 2 பேர் மட்டும். புரியுதா, புரியலையா? சரி, இல்லைம்மா, இப்போ 2 ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு மாற்றி கொடுக்குறாங்க, பின்னாடி ஓடியாடுறாங்க, அவங்க முன்னாடி வந்துடுறாங்க, அப்புறம் அவங்க மாற்றி கொடுக்குறாங்க, இன்னும் ஒருத்தவங்க பாஸ் பண்ணுறீங்க, இன்னும் ஒருத்தவங்க வர்றாங்க. அதோட இப்போ கேம் முடிய போகுது. இதில் நம்ம இப்போ யார் ஃபஸ்ட்டு, செகண்ட், தேர்டுன்னு முடிவு பண்ண போகிறோம். டை பிரேக்கர் மாதிரி இப்போ சொல்ல போகிறேன். இப்போ புரியுதா? ஒன்லி 2 பேருக்கு மட்டும், பாக்கியெல்லாம் அப்படியே நில்லுங்க. ஓகே, அப்படியே எல்லாருமே ஜிக்ஸாக்காக ஓடினது மாதிரிலாம் ஓடியாந்துடணும். ரைட். இப்போ இந்த 2 பேர் யார் ஃபஸ்ட்டு வர்றாங்களோ அந்த டீம் தான் வின்னர். பார்த்தலாமா சார்? பார்த்துங்க சார், நீங்களும் பார்த்துங்க சார். ஓகே, எஸ், ரெடி? 3, 2, 1. தண்டா போமா. வெயிட்ப்பா, வெயிட் வெயிட் வெயிட். நீ என்னம்மா நேராக ஓடியாடுற? என்னம்மா அது? ஏம்மா ஜிக்ஸாக்காக தானம்மா வரணும். என்னம்மா இவ்வளோ தூரம் டீட்டெயிலாக சொல்லி? ஏம்மா, வாட் இஸ் திஸ் கேர்ள்? தம்பி, எஸ், ஓகே, அது ட்ரையலாக வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ தான் ஜிப்பர்ப்பா, பாப்பா, லிசன் லிசன் ப்ளீஸ். ஜிக்ஸாக்காக வரணும், ஒருத்தவங்க ஜிக்ஸாக்காக வரணும். அவங்க கொண்டாந்து வச்சுட்டு அந்த பாட்டில் திருப்பி போனதுக்கப்புறம் 2வது உள்ளவங்க வரணும். நீங்கள் வந்துட்டு முன்னாடி நிற்கணும். தெரியுமா தெரியாது அந்த விளையாட்டு உங்களுக்கு? விளையாடுனீங்களா இல்லையா? சரி, ரெடி? 3, 2, 1. வச்சுட்டு எடுத்து கொடுமா சீக்கிரம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு. இல்லை 2 பேர் தான். ஸ்டாப் ஸ்டாப் ஸ்டாப். ஓகே, ஃபஸ்ட்டுப்பா, ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, 2 பேருமே தேர்டு. ஓகே, வச்சுருங்க, பாட்டில் வச்சுருங்க. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. லிசன், இப்போ அப்படியே சர்க்கிளில் நில்லுங்க. எல்லாருமே அப்படியே ஒரே சர்க்கிளில் நில்லுங்க. வச்சிருமா, வச்சிருமா தம்பி, ஒரே சர்க்கிள். எப்படி தம்பி? ஒரே சர்க்கிள்ப்பா, ஒரே சர்க்கிள், ஒரே சர்க்கிள், ஒரே சர்க்கிள். எஸ் எஸ் எஸ், ஒரே எஸ் எஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
சி இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? கோஆப்ரேஷன். வெரி குட், நல்லா கைத்தட்டுங்க. கோஆப்ரேஷன். நம்ம ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் இதில் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். நம்பர் 1 கோஆப்ரேஷன். நம்பர் 2 என்னப்பா? டைம். விதின் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் வரணுங்க. இந்த டைம் ஃபேக்டர், காலம், டைம் ஃபேக்டர் கற்றுக்கிட்டோம். அப்போ வி ஹவ் டு பி இன் ஹரி, இல்லைனா நம்ம டீம் தோற்று போயிடும். நம்ம ஒருத்தவங்க ஸ்லோவாக பண்ணோம்னா அவர் டீம் வில் பி அவுட். டீம். ஓகே, டைம் ஃபேக்டர். நம்ம அடுத்தது அச்சீவ்மெண்ட். எஸ், அச்சீவ்மெண்ட்னா அந்த கடைசியில் விதின் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் நம்ம வந்துட்டோம்னா அச்சீவ்மெண்ட். ஓகே, தென் வாட் எல்ஸ்? சொல்லுமா? எனர்ஜி. எனர்ஜி. எஸ், வி நீட் டு ஹாவ் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி. சரியான அளவுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? பவர். இப்போ சொங்கியாக இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், ஓட முடியல தான், மெதுவாக இப்படி இப்படி தான் ஓடுவேன், இப்படி தான் ஓடுவேன். எஸ், எப்படி மின்னல் மாதிரி பறக்கணும். மின்னல் சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி தான் பறக்கணும். ஓகே, எனர்ஜி. எஸ், நெக்ஸ்ட் வாட் எல்ஸ்? என்னம்மா? கான்சன்ட்ரேஷன். வெரி குட், நல்லா ஒரு கை தட்டுங்க. கான்சன்ட்ரேஷன். எஸ், கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன். இடையில கூட நான் அந்த ட்ரையலில் பார்த்தேன், ஒரு பையனை ஜிக்கு போகாமலே நேராக வந்து விட்டார். ட்ரையலில் பார்த்துட்டேன். அப்போ நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும். ஜிக்ஸாக்னா இதுதான் ஜிக்ஸாக், இப்படி போயிட்டு தான் இப்படி தான் வரணும். அப்போ ஒருத்தவங்க பின்னாடி, அவங்க பின்னாடி இருந்து இப்படி ஜிக்ஸாக்ல வர்றாங்க, அவங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் வேணும்னா நம்ம ஆக்சுவலாக பின்னாடி போயிடணும். இப்போ முன்னாடி நிற்கிறவங்க, நீங்கள் பின்னாடி போகிறப்ப பின்னாடி நிற்கிறவங்களும் போயிடணும் இல்லையா? அவங்க க்ளோஸாக நின்னாங்கன்னா இவங்க வர்றப்ப இடிச்சு போயிடும். அப்போ அதில் ஒரு செகண்ட் 2 செகண்ட்ஸ் வேஸ்ட் ஆகிடுது. ரைட்டா? ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன், கோஆப்ரேஷன், டைம் மேனேஜ்மெண்ட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இதுவும் வேணும். These are all the things that we learn from this activity. So whenever the group activity is given, we have to be very careful. Okay, thank you very much for your sincere participation, for your cooperation, for your observation, and for your involvement. Right? Okay, thank you very much. நல்லா ஒரு கை தட்டுங்க பாப்போம். தேங்க்யூ. எனக்கு இல்லை, உங்களுக்கு தான் கைத்தட்ட சொன்னேன். ஓகே, நீ உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு சொன்னேன். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். ரைட், உட்காருங்க. அப்படியே சேரில் அப்படியே உட்காருங்க. இப்போ அப்படியே சேர் கிளாஸ் ரூம் மாதிரி போட்டு உட்காந்துருங்க ப்ளீஸ். On behalf of our college, we honor the dignitaries from JCI Thiruvarur Royal President. We honor the dignitaries from JCI Thiruvarur Royal Secretary. Thank you. We call any students to give feedback about the session. Anis Saidanai. Good afternoon everyone. I am Ani Saidani from BCA department. இப்போ சார் வந்து நமக்கு வந்து செமினார் நடத்தினாங்க. எஸ், ஆறுமுகம் சார். தேங்க்யூ சார் ஃபார் யுவர் கம்மிங். உங்களோட நேரத்தை வந்து ஒதுக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்காக வந்து பேசினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சார். நாங்கள் உங்கள் செமினார்லேருந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம் சார். நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க. கோஆப்ரேஷன், அதே மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட், இதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க. நாங்கள் நிறைய வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். அதே மாதிரி நல்லா வந்து நாங்கள் வந்து உங்ககிட்ட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறையா ஸ்பேஸ் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க.
தேங்க்யூ சார். நிறைய விஷயம் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கம்மிங் சார். தேங்க்யூ. That is good, Anis. There is anyone to tell feedback? Good afternoon, everyone. I am V. Purnima, BSc NND first year. Thank you, sir. Thanks for your coming, sir. நான் இந்த டிரான்சிட்டரில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இருந்தப்போ நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தோடு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி நம்ம வந்து டிரான்சிட்டர்னா என்ன, ஒரு லீடர் இனோவேட்டராக, மற்ற விஷயத்தில் நம்ம எப்படி ஒரு யூனிக்காக இருக்கணும், அவங்க அந்த சொன்ன அந்த 3 வார்த்தை, ஐ கேன், ஐ வில், ஐ மஸ்ட், அந்த வார்த்தையை நான் எப்போவுமே மறக்க மாட்டேன் சார். அதோட மற்ற விஷயத்தோடு நம்ம எப்படி யூனிக்காக இருக்கிறோம், அதோட நம்ம வந்து ஒரு ஃபெயிலியர்ஸ் இது மாதிரி நடக்கிறப்ப நம்ம அதுலேருந்து என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படின்ட்டு நான் இந்த விஷயத்துலேருந்து கற்றுக்கிட்டேன் சார். அதோட நம்ம எந்த முயற்சி பண்ணாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களோட ஸ்பீச்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார். தேங்க்யூ சார். Thank you, Purnima. Is there is anyone to speak? So Udaya is going to give feedback. Good afternoon, student. My name is M. Udaya, second BBA. சார் எடுத்ததில் வந்து 3 pieces ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு. அடுத்தது எங்களோட லைஃப்பையும் பர்பஸோட அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைப்போம். அடுத்தது வந்து தேங்க்யூ சார். From CS department, we have a student to give a feedback. Good afternoon, everyone. I am Srinivas from the Department of BSc Computer Science, second year. First of all, thank you so much for Global College of Arts and Science for organizing such a interacting program with everyone. Thank you so much, and this session is really very interesting. And நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. The purpose of life is not to live. வாழ்க்கையை வந்து சும்மா வாழணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் இங்கே இது பண்ணாமல், நம்ம லைஃப்பில் வந்து த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் டு அச்சீவ் சம்திங் கிரேட்லி அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அண்ட் அதுக்கான ஃபார்முலாவும் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அதை அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் எங்களோட பிரின்சிபலுக்கு நான் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஒவ்வொரு இயரும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து நீங்களும் நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கணுன்ற சார்பாக நான் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ உங்களுடைய வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்கு. இந்த ப்ரோக்ராம்னுடைய பர்பஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆகிருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். ப்ரோக்ராம் நிறைய பண்ணுங்கிறது மட்டும் இன்டென்ஷன் கிடையாது, அந்த ப்ரோக்ராம் எஃபெக்டிவாக பண்ணுங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம். வந்திருக்கிற 2 பேருமே வந்து நேஷ்னல் ட்ரெயினர்னால் அதனுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் உங்களுக்கு அதிகம் சொல்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்கோப்பு இங்கே இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து இப்போ அவங்க ட்ரைனிங் செஷனில் கொண்டு வந்துருக்க மாட்டாங்க. ஜேசிங்கிறது ஒரு உலகளாவிய நிறுவனம். அதில் 18 வயதுலேருந்து 40 வயது நிரம்பக்கூடிய நபர்கள் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். 40 வயதுக்கு மேலே போனவங்களும் ஜாயின் பண்ணலாம். அது வந்து சீனியருங்கிற அமைப்பில் வந்து சேர்ந்துக்கலாம். இதில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்மளை டெவலப் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது ஜேசின்னு சொல்லுவோம். இந்த நிறுவனத்தில் இணைந்து நானும் ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் இணைந்திருக்கேன். நான் ஏற்கனவே ஒரு ட்ரிப் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். நான் உங்கள்கிட்ட லாஸ்ட் மீட்டிங்கில் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்பீச் கிராஃப்டில் வந்து ஒரு டாபிக் கொடுத்து பேசும் பொழுது ஒரு தடுமாற்றம் எனக்கு ஏற்பட்ட பொழுது அந்த சைடில் ஆடியன்ஸாக இருந்து எனக்கு ஒரு அப்ளாஸ் கொடுத்து நீங்கள் சரியாக தான் போயிட்டுருக்கீங்கிற தம்ப் இம்ப்ரெஷனை கொடுத்து ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்த ஒருத்தர் வந்து நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் தி ட்ரெயினர் சூசை ரத்தினம் சார். ஏன்னா அவர் மறந்துருக்கலாம். ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நான் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக அந்த இடத்துல எனக்கு நிற்கும் பொழுது ஒரு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்படும் பொழுது ஆப்போசிட்டில் இருந்து இல்லை நீங்கள் சரியாக தான் போகிறீங்க அப்படின்னு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்தாங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்களா, இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு தடுமாற்றங்கள் வரும். தடுமாற்றம் வரும் பொழுது அந்த தடுமாற்றத்தை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீ இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லி நம்மளை வந்து டீக்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அப்படி இல்லை, அதெல்லாம் நீங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டாம், யூஆர் டூயிங் வெல்ங்கிற தம்ப் இம்ப்ரெஷனை கொடுத்து எனக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்தார். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ட்ரெயினர். அதோடு மட்டும் இல்லை, இன்னொரு ட்ரெயினர் நேஷனல் ட்ரெயினர் இருக்கார் பாருங்கள் சார், வந்து ரிட்டையர்டு ஹெட் மாஸ்டர். அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து ஷைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகத்தை எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள். நிறைய பேர் ரிட்டையர்ட் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க,
தே ஆர் பிகம் டேக்கிங் ரெஸ்ட்டு, அப்படி தானே? ரெஸ்ட்டுங்கிறதெல்லாம் தாண்டி லேர்னிங் இருக்கணும், பசங்களுக்கு நிறையா சொல்லிக் கொடுக்கணும், இந்த சொசைட்டியை டெவலப் பண்ணணும். அதே ஸ்பீச் கிராஃப்டில் சாரோடைய சேர்ந்து நானும் பயணித்தேங்கிறத ஒரு ஒரு பெருமையோடு நான் சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா நைட்டு 2 மணிக்கு டேப்பிங் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை. அப்போ சார் வந்து ரூமில் வந்து நின்றுட்டு, சார் பிபிடி ரெடி பண்ணும், ஒரு ஆக்டிவாக நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு இன்னைக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம் லஞ்ச் பிரேக் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனிச்சுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் அப்படியே மூஞ்சி சொல்லிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நைட்டு 2 மணிக்கு சார் வந்து ரூமில் வந்து நின்றுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு சைடில் ஒரு பேப்பரை வச்சுக்கிட்டு ப்ரெசன்டேஷன் இப்படி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த இடத்துல. இதை தாண்டி நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறது. சில சோஷியல் ரீசன்னால் அதில் நான் கொஞ்சம் ட்ராப் ஆனேன். பட் அதோட சேர்ந்து பயணித்தவர் தான் நம்மளோட வைஸ் பிரின்சிபலும். அவரும் இன்றைக்கி ஒரு ஜோன் ட்ரைனர், நீங்கள் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் நீங்கள். ஸோ அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனுங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக இண்டிவிஜுவல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுக்கு மேடையில் இருக்கிறவர்களே சாட்சியாக இருப்பார்கள்ங்கிற ஒரு தகவலை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொண்டு, இந்த ஜேசிஐ திருவாரூர் ராயலினுடைய சார்பாக இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய கெஸ்ட் 2 பேருக்கும் அவர்கள் நிறுவனத்தினுடைய அமைப்பினுடைய சார்பாக மரியாதை இந்த நேரத்தில் செய்யப்படுகிறது. Now, vote of thanks by the Vice Principal and Head of the Department, Dr. M. Raju, sir. Good afternoon, everyone. It is an honor to stand before you to express our profound gratitude for the success of today's seminar. Firstly, I would like to extend our heartfelt thanks to our esteemed college, our respected Chairman Sir, Secretary Sir, and Vice Chairman Sir. Unwavering support and leader have been instrumental in organization in this event. We are deeply thankful to our distinguished resource persons, JFM S. Armugam Sir and Mr. Susai Ratnam Sir. Mr. JFM Armugam Sir, your presentation on Be a Trendsetter has inspired us to embrace innovation and leadership in our respective fields. Your insights on setting trends and leading with your vision were both engaging and enlightening. Once again, thanks to our Armugam Sir. சார் பற்றி ஒரே ஒரு லைன் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லீடர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டிக்கு இஸ் எ சூட்டபிள் பர்சன். ஏன்னா எப்பொழுதுமே அவங்கள பார்க்கும்போது அடுத்து நம்ம நேஷ்னல் ட்ரெயினர் ஆகணும், அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பயர்டு பர்சனாக எப்பொழுதுமே இருந்துகிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க நம்மளுடைய சார். த நெக்ஸ்ட் அவர் ரிசோர்ஸ் பர்சன் Susai Ratnam Sir. Your session on cell efficacy provided us the valuable strategies for enhancing our self-belief and achieving our goals. Your practical advice and motivational talk have given us the tool to build confidence and resilience. உண்மையாகவே சாரோடைய செஷன் லாஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் போய் உட்காந்துருந்தேன். எனக்கு ஒரு ஆசை என்னென்னா சாரோடைய செஷனை 1 hour உட்காரணும் அப்படிங்கிறது. என்னென்னா சாரோடைய பாடி லாங்குவேஜ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், பியூட்டிஃபுல், பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த பாடி லாங்குவேஜ். இதில் இன்றைக்கி வந்து 2 ரிசோர்ஸ் பர்சனையும் நம்ம கம்மியாகவே சொல்ல முடியாது. 2 ரிசோர்ஸ் பர்சனும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் இருப்பாங்க. தேங்க்யூ சார். ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்ஸ் டு போத் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ். தென் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு அவர்
JCI Thiruvallur Royal President and Secretary. Such a wonderful supporting to us. Thank you, sir. Then I would like to thank our principal sir and facilitating our felicitating our librarian sir. Once again, thanks to both the peoples. Then to our organizing committee and the volunteers, your dedication and hard work behind these sessions have made today's event possible. We truly appreciate your efforts, enthusiasm. Then finally, thanks to our students, because நீங்க இல்லைன்னா இந்த செஷன் கிடையாது. Once again, thanks to all. Once again, thank you. National anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दव शुभ नामे जागे दव शुभाशिष मागे या हे दव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे